ஜெபிக்கிறோம். நம்முடைய வார்த்தை வல்லமையுள்ள வார்த்தையா இருக்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம். நம்முடைய வார்த்தை எங்கள் ஆவி, ஆத்மா, சரீரத்தில் கிரியை செய்ய வல்லமையுள்ளதா இருக்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம். Thank you, Lord. Your word is powerful enough to touch our bodies. It's powerful enough to touch our bodies. Powerful enough to touch our bodies. ஆண்டவரே, இந்த நாளிலும் குறிப்பாய் சரீரங்களிலே அற்புதங்கள் நடக்க முடியாது நான் ஜெபிக்கிறேன். வார்த்தை கேட்கும் போதும் சரி, ஆண்டவரை கேட்ட பின்பும் சரி, சரீரங்களிலே அற்புதங்கள் நடக்க முடியாது ஜெபிக்கிறேன். சரீரங்களிலே அற்புதங்கள் நடக்க முடியாது ஜெபிக்கிறேன். I pray and declare that there will be miracles and manifestations in their bodies. Miracles and manifestation in their bodies. Or a better hunter on to read. Hunter reader, young crunch reader, and buckent. Herebedere, young canturi, young crunch, rebedere, bent reader. Or a bone to render rent, young canterobo. Brent reader, a hadar, hunter road rock, condore, bent to render rank, and dida bada. Better young candida, but uncantida, but uncredited or kenter, rebedere, young cranturi, bedere, bantaro. Or rebedere, hunter, every word, Lord, every word that comes out here, hallelujah. Lord, I pray that it will be anointed, or rebedere, hunter, or drea, candro. It will be with power, or a brand to read the rank and door above. Lord, I pray that it will be devoid of any human utterance. Hallelujah. Hallelujah. Horabadare hankan to the hent read the rahara hontira badara hunt rent rodo yakadara. Entro kadira banda rahangre onkador hedria brand re kent rudero. I pray, Lord, it will be devoid of any human words. Hallelujah. Human utterances, human voices. Hallelujah. Hallelujah. Lord, I pray that it will be filled with the rhema of God. Hallelujah. தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற அந்த வார்த்தை, the preceding rhema, ஆண்டவரே, அந்த வார்த்தையால் நிரம்பியதாய் இருப்பதாக. இப்பொழுது கேட்கிறவர்களும் இனிமேல் வந்து கேட்கிறவர்களும் ஹalleluya. Thank you, Lord. Hallelujah. ஆவிக்குரிய பிரயோஜனத்தை பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக, ஆவிக்குரிய எழுச்சி உண்டாகத்தக்கதாக. Brant rende rean kent rudu rean ben contira bada rante rehadora bo. Brent rehadera bante remba kent roda remba kend rida rambata. Hallelujah. 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 Reda ravarayan kandira badara kondorobo. உடைய வார்த்தை அற்புத அடையாளங்களால் உறுதிப்படும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். ஹalleluya. இந்த வார்த்தை அற்புத அடையாளங்களால் உறுதிப்படும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். ரெபடரே ஹந்து ரெம்ப கெண்டரோ. Brent read remba kent roho ro kedere bent road rembre kentoro. Thank you, Lord. அற்புத அடையாளங்களால் உறுதிப்படுவதாக. Thank you, Lord. Thank you, Lord. தெளிவாய் எங்களோட பேசி ஆண்டவரே எங்களை பலப்படுத்துவீராக, பலப்படுத்துவீராக, திடப்படுத்துவீராக. Thank you, Lord. Speak to us, Lord. Speak to us, Lord. Thank you, Lord. Ora Brian Candida Banta Rendere and Benduro Honture Bedarantere Erebento Ramba Canteri Dere Bontor Ontere Bedaraha Urebedere Bento Ruduru Rund Rembatera Baleare Ancandida Bedara Huntere Enter Rohodora Banta Rimba Candurobodora Bontore Bedara Bantere Henter Ribadara Hunter Rohodore Bantere. Speak to us, Lord. Speak to us, Lord. Speak to us. In the name of Jesus, we pray. வெளிப்படுத்தல் முதல் அதிகாரம். ஐந்து ஆறு 5-6 Revelation chapter 1 verses 5 and 6. உண்மையுள்ள சாட்சியும் மரித்தோரிலிருந்து முதற் பிறந்தவரும் பூமியின் ராஜாக்களுக்கு அதிபதியுமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினால்
உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து தமது இரத்தத்தினாலே நம்முடைய பாவங்களற நம்மை கழுவி தம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கின அவருக்கு மகிமையும் வல்லமையும் என்றென்றைக்கும் உண்டாகி இருப்பதாக. ஆமென். நான் வந்து இப்ப நம்ம the work of the blood of Jesus அப்படின்னு தான் நான் பேசிட்டு இருக்கேன். 3 மெசேஜ் பேசிட்டு 3 செமன்ஸ் தொடர்ந்து பேசி நினைக்கிறேன். இயேசுவின் ரத்தத்தின் கிரியை சொல்லி. உங்களுக்கு தெரியும், நான் வந்து இது ரொம்ப நாளா பேசிட்டு இருக்கேன், இந்த பிளட் ஆஃப் ஜீசஸ் டாபிக்கை. ஓரளவு நீங்க ஃபாலோ பண்றவங்களுக்கு தெரியும். ரொம்ப நான் 2 வருஷத்துக்கு மேல ஆன் அண்ட் ஆஃப் இது பேசிட்டே இருக்கேன். சச் அன் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். ஆனா மெயினா நான் இந்த வட்டம் இந்த இது பேசிட்டு இருக்கிறது இந்த டைமென்ஷன்ஸ், அதுதான் பேசிட்டு இருக்கேன். வேர்டோட டைமென்ஷன்ஸ் கொஞ்ச நாள் பேசுறேன், இப்போ பிளட்டோட டைமென்ஷன்ஸ் பேசிட்டு இருக்கேன். முக்கியமானது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, எவ்ரி ட்ரூத் இந்த பைபிள் ஹஸ் மல்டி டைமென்ஷன்ஸ். அண்ட் ஏன் மல்டி டைமென்ஷனலா இருக்கு எவ்ரி ட்ரூத் இந்த பைபிள் பாத்தீங்கன்னா, அவர் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் ஆல்சோ மல்டி டைமென்ஷனல். இட் நீட்ஸ் மல்டி டைமென்ஷனல் சொல்யூஷன். சில பிரச்சனைக்கு ஒரே மாதிரி போனோட என்ன ட்ரை பண்ணீங்களோ அது இப்போ ஒர்க் ஆகாது, அப்படி இருக்கும். ஏன்னா சிச்சுவேஷன் ஹஸ் சேஞ்ச், திங்ஸ் ஹவ் சேஞ்ச். சிஸ்டர் மேக்ஸ் அண்ட் கேக்குதா? அன்மியூட் பண்ணிடுவாங்க. அன்மியூட் பண்ணிட்டேன். Annie? Annie? Praise the Lord, brother. Praise the Lord, brother. Chalunga. Praise the Lord. Praise the Lord. God is delivering you out of every strong man. Okay. Every strong man, God is delivering out of. எனக்கு I don't know if it is with finances and தெரியல, but some kind of stronghold you are struggling with. God is breaking the hold of it and He's setting you free. Thank you. Thank you. Thank you, brother. Brother, actually உங்களோட மெசேஜ் வந்து இட்ஸ் ஒர்க்கிங் அவுட் a lot. அப்படிதான் சொல்லணும். blood தான். Christோட blood is working in everything and I'm practicing it. And Amen. God is leading me. Thank you. Amen. Thank you. Amen. Thank you. Praise God. Praise God. Okay. So, the blood பத்தி அதான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரியும் it has multiple dimensions to it. So அந்த மல்டிபிள் டைமென்ஷன்ஸ் வந்து நான் பேசிட்டு இருக்கிறேன். ஓகே, அந்த மெடிடேட்டிங் ஆஃப் த பிளட் பத்தி நிறைய சொல்லியிருக்கேன், தொடர்ந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன். சில பேர்லாம் திரும்ப அதே டவுட் தான் கேட்குறீங்க, அது எப்படி பண்றதுன்னு. அதுக்குமே நான் சொல்லியிருக்கேன். இந்த குரூப்ல கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாய்ஸ் மெசேஜ் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி அனுப்பியிருந்தேன், எப்படி மெடிடேட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ அப்போ அந்த பிளட்டுனால இருக்க நமக்கு பெனிஃபிட்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஓகே, அதனாலதான் பாருங்க, பிசாசு வந்து நிறைய பேருடைய நிறைய சபைகள்ல நிறைய இடங்கள்ல பிளட்டை வந்து வெளியே எடுத்துடுறான். ஓகே, இப்ப அதாவது இந்த கிரேஸ் கேம்ப் உள்ளுக்க வந்த பிறகு இருக்கிறவங்களை பத்தி சொல்றேன். காஸ்பல் ஆஃப் கிரேஸ் அந்த டீச்சிங்ல இருக்கவங்களுக்குள்ள இருக்கவங்கள சொல்றேன். அங்க வந்து ஒரு பெரிய டிபேட் போயிட்டு இருக்கு. என்ன டிபேட் போயிட்டு இருக்குன்னா, இப்ப வந்து இயேசுவை சிலுவையில பிதா அடிச்சாரா இல்லையான்னு ஒரு பெரிய கொஸ்டின் போயிட்டு இருக்கு. ஓகேயா, இப்ப என்னன்னா ட்ரெடிஷனல் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னன்னா, பிதா வந்து இயேசுவை அடிச்சாரு, அதனால நாம் மன்னிக்கப்பட்டோம், நமக்கு பதிலா இயேசு அடிச்சிட்டாரு, அந்த தண்டனை இயேசு ஏற்றுக்கொண்டாரா அப்படின்னு சொல்லி அந்த இது வந்து ரொம்ப ஒரு இதா போயிட்டு இருக்கு. அது ட்ரெடிஷனல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸோ இப்ப இவங்க என்ன சொல்றாங்க, சில கேம்ப்ஸ் வித் இன் தி கிரேஸ் வந்து அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, இல்ல அப்படிலாம் இல்ல, ஏன்னா வந்து அப்படி எங்கேயுமே பைபிள் எக்ஸ்பிளிசிட்டா இல்ல, ஃபாதர் வந்து ஜீசஸ் அடிச்சாருன்னு இல்ல அப்படின்னு. ஸோ வந்து they are trying, அதாவது என்னன்னா அந்த பேசிக்கலி they are trying to say that God is not wrathful அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. பட் என்னை பொறுத்தவரை that is wrong. You cannot say God is not wrathful. God is wrathful throughout the Bible, in the Old Testament and the New Testament. பட் கொஸ்டின் என்ன பாத்தீங்கன்னா, அது ஃபாதரா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல, ஃபாதர் இல்ல. ஃபாதர் இஸ் ஒன்லி இன்வால்வ் வித் சன்ஸ். இஸ் நாட் பாதர் அபவுட் எனிபடி. ஓகே, சில பேர் சொல்லுவாங்கல்ல, உலகமே இடிஞ்சு விழுந்தாலும் அவர் சும்மா இருப்பார், அந்த மாதிரி இஸ் ரியலி நாட் பாதர் அபவுட் எனிபடி எக்ஸப்ட் தி சன்ஸ். பைபிள் நீங்க எங்கேயா பார்க்க முடியாது பிதா வந்து குமாரன் தவிர யார்ட்டையா பேசிட்டு இருக்காருன்னு. who are sons, இயேசு விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொள்றவங்க ரட்சிக்கப்படுறவங்க, அவங்க மட்டும் தான் குமாரர், அவங்க மட்டும் தான் ஃபாதர் பேசுறாரு. ஈவன் ஐசியா 53 வந்து கர்த்தரோ அவரை நொறுக்க சித்தமாகின்னு போட்டிருக்குது. அந்த கர்த்தர்ன்றது ஃபாதர் எல்லாம் கிடையாது. அது ஃபாதர் ஓல்ட் டெஸ்ட்மென்ட்ல அவரை பத்தி இன்ட்ரடக்ஷனே இல்லைங்க. ஹிட்டனா அங்கங்க சில ரெவலேஷன் இருந்தாலும் ஃபாதரோட மினிஸ்ட்ரி அண்ட் ஒர்க் பத்தி ஃபாதர் இஸ் நாட் எக்ஸ்பிளிசிட்லி மென்ஷன்ட் அட் ஆல் இன் ஓல்ட் டெஸ்ட்மென்ட்.
He only comes in the New Testament. Jesus தான் அவர் இன்ட்ரோடியூஸே பண்றாரு. அதுதான் யோவான் சொன்னான், ஃபாதர்னு ஒரு கேரக்டர் யாரும் பார்த்ததே இல்லைங்க, இயேசு மட்டும் தான் பார்த்தாரு, இயேசு கிட்ட வந்தா மட்டும் தான் ஃபாதர்கிட்ட போக முடியும்னு சொல்லி. சோ அப்ப கர்த்தரோ அவரை நொறுக்க சித்தமாகி அப்படின்னு சொல்லும்போது அது என்ன, யாரை நொறுக்குனாங்க அப்படின்னா, சில பேர் அந்த வசனத்தை இப்ப டவுட் பண்ணிடுறாங்க. ஓகே, இப்ப கர்த்தரோ அவரை நொறுக்க சித்தமாகினா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த கர்த்தர்ன்றவரும் ஒரே ஆள் தான், நொறுக்கப்பட்டவரும் ஒரே ஆள் தான். அது எப்படிங்க அவரே அவரை நொறுக்க வர? ஆமா, அதுதான். See, the thing is, இது ரெண்டும் வேற வேற டைமென்ஷன். யாவே லார்ட் காட்ன்றது ஒரு டைமென்ஷன் ஆஃப் த செகண்ட் பர்சன் ஆஃப் தி ட்ரினிட்டி. சஃபரிங் செயின்ட் அப்படின்னு சொல்லி வர்ற, அதாவது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து, அவரு பூமியில அவர் நசரேயனாகிய இயேசுவாய் அவர் வாழ்ந்து ஒரு சிலுவைக்கு போனார். அந்த நசரேயனாகிய இயேசு இன்னொரு டைமென்ஷன். ஓகே, இதெல்லாம் யாருடைய டைமென்ஷனா? தி வேர்ட் அவருடைய டைமென்ஷன். ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, வார்த்தையா இருந்தது. அவருக்கு நிறைய டைமென்ஷன், பல காலங்கள்ல பல்வேறு ரோல் அவர் பண்றாரு. இப்ப கர்த்தரோ அவரை நொறுக்க சித்தமாகின்னு சொல்லும் போது என்னன்னா, அவர் தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்தாருன்றத வந்து அவர் அது ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல அவர் வந்து பேசுறாரு. அதாவது யாவே அப்படின்னு வெளிப்படுத்தப்பட்டிருந்த காலங்கள்ல அவர் எப்படி வந்து தானே வந்து மரிக்க போறாருன்றத சொல்றதுக்கு விளக்க தான் அப்படி சொல்றாரு. He desired to bruise him. And the he and him both are same. That are not two different people at all. Okay, so இந்த சிம்பிள் இது இருக்கிறதுனாலதான் ஃபாதர் அடிச்சார்னு ஒரு குரூப் சொல்லுது, ஃபாதர் அடிக்கவே இல்லைன்னு ஒரு குரூப் சொல்லுது. ஸோ இப்போ ஆக மொத்தம் குழப்பத்தில் இருக்காங்க. எனிவே, திஸ் இஸ் நாட் வாட் ஐ அம் ட்ரைங் டு சே. என்னோட பாயிண்ட் என்னன்னா, இந்த இடத்துல இந்த கன்ஃபியூஷன்ல என்ன ஆயிருதுன்னா, the significance of the cross and the blood is thrown away. That is a serious issue. It's a warning actually. blood வந்து நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னு வைங்க வெளியே, for some reason வந்து நீங்க you may not say bloodல எங்களுக்கு தேவையில்லை, நீங்க வாயை திறந்தா சொல்லியிருக்க மாட்டீங்க. பட் the meditation of the blood and the body வந்து எப்படியோ உங்க சிஸ்டம் விட்டு வெளியே போயிருச்சுன்னு வைங்களேன், you are in dangerous zone. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா, it's not that God will stop loving you. That's not the point here. God always loves you. He loved you before the cross. He is going to love you after the cross. No change about that. ஏன்னா உலக தோற்றத்துக்கு முன்னே உங்களை அவர் தெரிஞ்சிருச்சு, நீங்க ரட்சிக்கப்படுவீங்கன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. உங்களை குறிச்சு ஏற்கனவே எல்லாம் திட்டம் பண்ணிட்டாரு, ஏற்கனவே எல்லாம் பிளான் பண்ணிட்டாரு, ஏற்கனவே வந்து அவரோட மைண்ட்ல உங்களை பத்தி எல்லாமே இருக்கு. சோ அதனால புதுசா எதுவும் இயேசு சிலுவையில மரிச்ச பிறகுதான் இவனை இனிமேல் நம்ம அன்பா இருக்கணும் அப்படின்னு இல்ல. அவரு காலாகாலமா அன்பா இருக்காரு, அவருக்கு பிரச்சனை கிடையாது உங்க மேல அன்பா இருக்கிறதுக்கு. ஆனால் தேவன் என் மேல் அன்பா இருக்கிறார், என் மேல் அவர் பிரியமா இருக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கு சிலுவை மிக மிக அவசியம், ரத்தம் மிக மிக அவசியம். ஓகே, சோ நீங்க ஃபாதர் அடிச்சாருன்னு சொல்லுவீங்களோ அடிக்கலன்னு சொல்லுவீங்களோ, that really doesn't matter. What really matters is, are you taking the cross and the blood seriously for your breakthroughs? The 2019 elections நடந்தப்ப வந்து I knew God had told me to pray. ஓகே, ஜெபிக்கும்படி ஆண்டவர் சொல்லியிருந்தாரு. ஜெபிச்சும் ரிசல்ட் நான் எதிர்பார்த்த ரிசல்ட் வரல. அப்ப வந்து நான் அன்னைக்கு ரிசல்ட் வந்த அன்னைக்கு சரி ரொம்ப நேரம் ஜெபிட்டு இருந்தேன், அடுத்த நாள் ஜெபிட்டு இருந்தேன். அப்ப நான் கேட்கும்போது நான் என்ன ஒண்ணுன்னு கேட்டேன், ஆண்டவரே நாங்க நிறைய பேர் சேர்ந்து ஜெபம் பண்றோம், நானே நிறைய ஜெபம் நடத்தினேன், நானே பல ஊர்களுக்கு போய் ஜெபம் நடத்தினேன், பல பேரை கூட்டு வச்சு ஜெபம் நடத்தினேன், நான் ஏதோ என்னால முடிஞ்சு நடத்தினேன். சில பேர் பாத்தீங்கன்னா 1,00,000 பேரை கூட்டி வச்சு நான் ஜெபம் பண்ணாங்க, ஏதோ ஒரு ஊர்ல 5,00,000 பேர் சேர்ந்து ஜெபம் பண்ணாங்க. நான் ஆண்டவர்ட்ட தான் கேட்டேன், என்ன 1,00,000 பேர் ஜெபம் பண்ணாங்க, 5,00,000 பேர் ஜெபம் பண்ணாங்க, இவ்வளவு பேர் ஜெபம் பண்ணியுமா நீ பதில் கொடுக்கல அப்படின்னு நான் கேட்டேன். அப்ப ஆண்டவர் சொன்னாரு, நான் என்ன ட்ரேட் யூனியன், நீங்க என்ன ட்ரேட் யூனியனா, ஸ்ட்ரைக் நடத்துறீங்களா, ஹர்த்தால் நடத்துறீங்களா, நீங்க நடத்துறேன்னு நான் பார்த்து பயந்து போய் ஐயோ எவ்வளவு பேர் கூட்டிட்டாங்களா, 5,00,000 பேர் வந்திருக்காங்க, அப்ப கண்டிப்பா பதில் கொடுக்கணும்னு சொல்றதுக்கு கேட்டார். அப்ப என்ன ஆண்டவர் ப்ராப்ளம் இங்க, ஏன் ஜெபம் பண்ணி நடக்கல அப்படின்னு கேட்கும்போது ஆண்டவர் எனக்கு சொன்னது வந்து, இப்பா நான் வந்து உங்களுக்கானது எல்லாத்தையும் நான் ஏற்கனவே எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. இப்போ வந்து எந்த எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு யாரு தைரியமா போய் எடுத்துக்கிறாங்களோ, அவங்க எதை எடுத்துக்கிறாங்களோ அது அவங்களுடையது ஆகும். ஏன்னா நான் என்ன ஜெபம்னா 2004ல இதே மாதிரி ஜெபம் பண்ணாங்க நிறைய இடத்துல, கூடி ஜெபம் பண்ணாங்க. அப்போ ரிசல்ட் மாறுச்சு. இப்போ 2004ல மாறினது ஏன் 2018ல மாறல, அதான் என்னோட கேள்வி. இப்போ ஆண்டவர் என்கிட்ட சொன்னாரு, 2004ல நீங்க மாறினது வந்து இங்க ஒரு 10,000 பேர் ஜெபம் பண்ணாங்க, அங்க 50,000 பேர் ஜெபம் பண்ணாங்கன்னு நீ நினைச்சிட்டு இருக்க, அதை வச்சுலாம் மாறல, ஒரு ஆளால தான் மாறிச்சு அப்படின்னாரு. யாரு அப்படின்னா அது டாக்டர் டிஜிஎஸ் தினகரன் சொன்னாரு. ஏன் சொன்னார்னா, நான் அப்ப இருந்தேன் அதெல்லாம் நடக்கும்போது, எலெக்ஷன் அப்ப நான் காரணியால படிச்சுட்டு இருந்தேன். அந்த டைம்ல வந்து காரணியா வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு சதி நடந்து கொண்டிருந்தது. ஒரு குறிப்பிட்ட கட்சியினரால் ஆட்சியில இருந்தாங்க, அப்போ க்ளோஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு.
இவங்க டீம்டு யூனிவர்சிட்டிக்கு அப்ளை பண்ண போனா அவன் க்ளோஸ் பண்ணுவேன்னு மிரட்டுறான். அப்படி ஒரு சிச்சுவேஷன். அப்ப வந்து இந்த எலெக்ஷன் வந்து மற்றவங்களுக்கு எப்படி இந்தியால பார்த்தாங்கன்னு தெரியாது. டாக்டர் டிஜிஎஸ் தினகரன் இட் வாஸ் a do or die எலெக்ஷன். அவருக்கு வந்து என்னன்னா அவன் சொன்னான், அந்த ஹெச்ஆர்டி மினிஸ்டர் சொன்னான், நான் திரும்ப வந்தேன்னா நான் வந்து உங்க காலேஜை மூடிடுவேன். அவர்கிட்ட ஓப்பனாவே சொல்லியிருந்தான். இது அவரே சொன்னாரு. அவரே ஓப்பனா சொன்னாரு. காரணியால நேரம் படிச்சவங்க யாரா இருந்தா உங்களுக்கு தெரியும். ஓப்பனா அப்படியே சொன்னாரு. இந்த மாதிரி மிரட்டினாங்க. ஸோ மிரட்டினே அவர் என்ன பண்றாரு? அவர் போய் ஜெபம் பண்றாரு. என்ன ஜெபம் பண்றாரு? ஆண்டவரே, இது பெருசா அது பெருசா? நீர் என்ன சொல்லி நான் காலேஜ் ஆரம்பிச்சிருக்கேன், நான் நடத்திட்டு இருக்கேன். இவன் என்ன சொல்றான்? வந்து காலேஜை போடுவேன்னு சொல்றான். ஸோ see, it was a personal issue at that point. It is not just a தேசத்தில் ஏதாவது நன்மை நடக்க வேண்டும், யாராவது அப்படிலாம் இல்ல. இட்ஸ் a personal issue. ஓகே, நடந்தே ஆகணும் அப்படி சிச்சுவேஷன். ஸோ he took and he had some kind of an access with God. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவருக்கு மட்டும் பிரத்யேகமா ஆண்டவர் கொடுத்துருந்தார் இல்ல, அவர் அதை லேர்ன் பண்ணி வச்சிருந்தார். அவருக்கு தெரிஞ்சிருந்தது. அந்த ஆக்சஸை யூஸ் பண்ணி he prayed. See, இப்ப பூலோகத்தில் எவைகளை கட்டுவீர்களோ அவைகள் கட்டப்பட்டிருக்கும், பரலோகத்தில் எவைகளை கட்டவிழ்ப்பீர்களோ கட்டவிழ்க்கப்பட்டிருக்கும். இப்படிலாம் இருக்குல்ல. அத்தாரிட்டி, வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, நான் உங்களுக்கு அதிகாரம் தரேன்னு. இப்ப இந்த அதிகாரம் அதெல்லாம் வந்து யாரு சீரியஸா எடுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு அது யாருக்கு எடுக்கிறாங்கன்றதோட they have a revelation of that. They know that if I pray it will happen. நான் சொன்னா கர்த்தர் செய்வார் அப்படின்றதுல அவர் ஜெபம் பண்ணாருப்பா. அவர் ஜெபம் பண்ணனால நடந்துச்சு. நீங்க என்னைய கேக்குறீங்க, அவர் அப்படி ஜெபம் பண்ண மாதிரி நீங்க ஏன் ஜெபம் பண்ணல? நீ என்கிட்ட ஆண்டவர் திரும்ப கேட்டார். சரியா? சோ அதுக்கப்புறம் தான் நானே வந்து ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பைபிளை படிக்க ஆரம்பிச்சேன். பைபிள் அதுக்கப்புறம் படிக்க ஆரம்பிச்ச பிறகு, அதுக்கு முன்னாடி நீங்க படிக்கலான்னு கேட்காதீங்க, படிச்சேன். அது வேற மாதிரி படிச்சுட்டு இருந்தேன். இதுக்கப்புறம் வந்து இது கொஞ்சம் பிளைண்டிங் மூமெண்ட் மாதிரி இருந்தது. அதுக்கப்புறம் உட்காந்து நான் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். படிக்க ஆரம்பிச்ச பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஓகே, அப்புறம் புரிய ஆரம்பிச்சது டு வாட் எக்ஸ்டென்ட் வி நோ வாட் அத்தாரிட்டி ஹஸ் பீன் given to us, what ability has been given to us, and to what extent it can work. ஒரு மனுஷனுடைய ஜெபத்தை கேட்டு கர்த்தர் வந்து ஒரு தேசத்தையே மாத்துவாரா? ஒரு கேள்வி வருதுல்ல. ஒரு மனுஷனுக்காக எல்லாத்தையும் மாத்துவாரா? இப்ப சில பேர் சொல்றாங்க, இல்லங்க அது ஒரு பிரத்யேக சித்தம் ஒண்ணு வச்சிருக்காரு, அது என்னவோ அதுதான் நடக்கும். அப்படிலாம் கிடையாது. அவர் சித்தமே என்ன தெரியுமா? do you know what is God's will? God's will is what you say should happen. That is God's will. Mark 11:23-24. What you say should happen. That is God's will. அப்படின்னு இருக்கும்போது இதை புரிஞ்சுக்கணும். இந்த God's will அப்படின்ற டைனமிக்ஸை புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப நான் சொன்னா செய்வாரு, நான் கேட்டா எனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்ற தைரியம் அவருக்கு இருந்ததுனால அது அதான் இங்க சில பேர் நினைச்சக்கூடாது, அது அவருக்கு ஏதோ விசேஷமான வரம் போல இருக்கு, அவருக்கு மட்டும் ஆண்டவர் ஏதோ வானத்துல இருந்து கொடுத்துருக்காரு. கிடையாது, அது எல்லாருக்குமே அவைலபிள். அவர் ஒருத்தர் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு, அதை யூஸ் பண்ணாரு. ஓகே, சோ ஓகே, இப்ப நான் பிளட்டுக்கும் இதுக்கு என்ன சம்பந்தம்? ஓகே, the blood of Jesus makes you understand, convinces the innermost being. See, நிறைய பேர் நினைக்க மாதிரி unbelief is not in the head, unbelief is in the heart. Your head is having what is called as doubts. Doubts can always be there. Okay, even when you're operating in full faith, there can be doubt on one side. That is very different. ஏன்னா faith and unbelief both are not things of the head, it's of the heart. Okay, சில பேருக்கு எப்படி இருக்குன்னா மைண்ட்ல கிளாரிட்டி இருக்கு, கர்த்தர் செய்வார், என்னன்னாலும் செய்வார். Heart is filled of unbelief. That's why the work result is not coming. ஆனா ஒரு சில பேருக்கு ரிவர்ஸ்ல இருக்கு. அவங்க டென்டேட்டிவாவே இருப்பாங்க, பயந்துட்டே இருப்பாங்க, நடக்குமா நடக்காதுன்னு. மைண்ட்ல ஹார்ட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஃபெய்த். ஃபார் தெம் இட் வில் ஹேப்பன். அவங்க அப்படிப்பட்டவங்க நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, எப்படி நடந்துச்சுனே தெரியலங்க, நான் பயந்துகிட்டே இருந்தேன், நடந்துருச்சு. நோ, their heart is full of faith. So here what is happening in your head is immaterial. It's really immaterial. What is in the heart alone matters. So okay, how do I change my heart? Angala, blood of Jesus plays an important role. Blood of Jesus does not even sometimes touch your mind. It goes straight to your heart and starts working. நீங்க கேட்ட வார்த்தைகள்லாம் உள்ள போய் கிரியை செய்யறதுக்கான ஏது வயது உண்டாக்குகிறது, இடத்தை உண்டாக்கி கொடுக்குது. சோ அந்த வார்த்தை உள்ள போய் வேலை செஞ்சு விசுவாசத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அவிசுவாசத்தை விரட்டி அடித்து பதிலே கொண்டு வந்து அவங்க கையிலே கொடுக்கிறது. ஓகே, சோ அதனாலதான் பாருங்க, இயேசுவின் ரத்தம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. சோ இந்த எந்த டிபேட்டுக்குள்ள போய் மாட்டிக்க கூடாது. இவங்க என்ன சொல்றாங்க, அவங்க என்ன சொல்லிட்டு போறாங்க. ஓகே, ஆனா நான் என்ன பாக்குறேன்னா, end of the day devil has only one agenda. He wants to take the blood out of the system completely, church. And if at all blood should be one of the topics. நிறைய டாபிக் பேசுவோம். 40 டாபிக் எங்க பாஸ்டர் பேசிட்டாரு. இப்ப 41 டாபிக் ஓடிட்டு இருக்கு. அப்ப 40 டாபிக்ல ஒரு பிளட் வரும், ஒரு வாரம் வரும். ஓகே, ஆனா blood has great
இம்பார்ட்டன்ஸ். ஓகே, நான் இந்த வசனத்தை உங்களுக்கு காட்டுறேன், ரொம்பலாம் போக தேவையில்லை. இப்ப நம்ம படிச்ச வெளிப்படுதல் 1 அந்த 5, 6 அது திரும்ப படிங்க சிஸ்டர், அதுல இருந்தே உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். வாசிங்க. உண்மையுள்ள சாட்சியும் மரித்தோரிலிருந்து முதற் பிறந்தவரும் பூமியின் ராஜாக்களுக்கு அதிபதியுமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினால் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. அவர் யாரு? ஒரு நிமிஷம். அவர் யாரா இருக்காரு இப்போ? இதான் அவரோட கரண்ட் ஆபீஸ். முன்னாடி எப்படி இருந்தாரு? ஒரு கிணத்தை மறு கிணத்து காட்டு, அதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. இப்ப எப்படி இருக்காரு? பூமியின் ராஜாக்களுக்கு அதிபதியா இருக்காரு. ஓகேயா? சோ அதனால அதான் இப்போதைக்கு முக்கியம். கரண்ட் ஆபீஸ் என்னவா இருக்காரு, இப்ப என்ன பொசிஷன்ல இருக்காருன்றது ரொம்ப முக்கியம். இப்ப என்ன பொசிஷன்ல இருக்காரு? பூமியின் ராஜாக்களுக்கு அதிபதி. ஓகே, பூமியின் ராஜாக்களுக்கு அதிபதி. சரியா? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஓகே, அப்ப அடுத்த வசனத்துக்கு போங்க. அது வாசிங்க. நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து தமது இரத்தத்தினாலே நம்முடைய பாவங்களற நம்மை கழுவி தம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கின அவருக்கு மகிமையும் வல்லமையும் என்றென்றைக்கும் உண்டாயிருப்பதாக. அப்ப பூமியின் ராஜாக்களுக்கு அதிபதி சொல்லிட்டு அடுத்த வருஷத்துல வருது, தம்முடைய ரத்தத்தினாலே பாவங்களை நம்மை கழுவி நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கினவர். அப்ப இங்க பூமியின் ராஜாக்கள்லாம் யாரை பத்தி போட்டிருக்கு? நம்மை பத்தி போட்டு. ஓகே, God is not, Jesus is not ruling over Biden and Modi and கிடையாது. He is ruling over, அதாவது ரூலிங் ஓவர்னா அவருடைய ஸ்ட்ரக்சர், அவருடைய சிஸ்டம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, it rules over it coordinates with the kings of the earth. Okay, it coordinates with the kings of the earth. சரியா? சோ அப்படின்னா அப்ப இந்த கிங்டம் எல்லாம் அவருக்கு பவர் இல்லைன்னு சொல்றீங்களா? நோ நோ நோ, இட் ஹஸ் அப்சல்யூட் பவர் ஓவர் எவ்ரிபடி. ஹி டசன்ட் ஒர்க் வித் them. கர்த்தர் தான் மோடி ஏதோ கொண்டு வந்துட்டாரு, அதெல்லாம் கொண்டு வரது இல்ல, அவருக்கு வேலையே இல்லையா? சோ அவர் அதெல்லாம் கொண்டு வரது இல்ல. புரியுதா? அவர் ஆனா யாரை கொண்டு வருவார்? உங்களை கொண்டு வருவாரு, என்னைய கொண்டு வருவார், நம்மளை கொண்டு வருவாரு. அப்படின்னா என்ன? உங்களை ஏதோ ஒரு இடத்துல உயர்த்துவார், அந்த இடத்துல உங்களுக்கு அதிபதியா வைப்பார். He will make you a ruler over some place. Like that he will do. Okay, Sandra, can you hear me? மியூட் பண்ணி விடுங்களா? Okay, she's able to. Okay, fine. Yeah, yes, Joshua. Isaiah 43:19. The Lord is doing a new thing. ஏதோ புதிய காரியத்தை செய்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். நீங்க அதை கேட்டது இல்லையா? நான் அவாந்திர வெளியிலே ஆறுகளையும் வனாந்திரத்திலே நீரூற்றுகளையும் உண்டாக்குகிறவர் என்று சொல்லுகிறார். The Lord is opening waters in dry places, in desolate places. And he's saying, do not remember the things of the past. Do not remember the things of the past. I am doing a new thing. Okay. That instruction is very important. Do not remember things of the past. Ena sometimes the devil loads our mind with whatever happened in the past. God is changing it. God is doing a new thing so that the past will be completely forgotten. It will not even be remembered. Amen. Thank you. Okay. And one more thing, return to your stronghold, ye prisoners of hope. Even today I declare unto you that I will render double unto you. That's what the Lord says. Sandra சொல்றேன், this word also. Yeah. Okay. So ரத்தத்தினாலே பாவங்களை நம்மை கழுவி. ஓகே, அங்க சொல்றது பாருங்க, இயேசுவின் ரத்தத்தின் வல்லமை, அதை காட்ட work or the power of the work of the blood of Jesus. பாவங்களை நம்மை கழுவி ஒண்ணு. ரெண்டாவது, நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கினவர். அப்ப பிளட் வந்து ரெண்டு வேலை பண்ணுது. முதல் வேலை என்ன பண்ணுது? It removes sin. Okay, 80 to 90% of Christianity is stuck at this point. Blood removed the sin. Blood removed the sin. Blood removed the sin. சொல்லி எக்கச்சக்க பாட்டு எழுதிருக்காங்க. Good, true, but it doesn't stop there. Then the blood makes us kings and priests before the Lord, before the Father. பிதாவுக்கு முன்பாக நாம் நிற்கும்படியாக மட்டும் இல்ல, பிதாவுக்கு முன்பாக ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியில உட்கார்ந்து இருக்க முடியாது, அதிகாரத்திலையும் ஆளுகையிலையும் உட்கார்ந்து இருக்க முடியாது. கிரைஸ்ட் வந்து இஸ் தி ரூலர் ஆஃப் தி காஸ்மோஸ். ஓகே, சர்வ பூமியும் அவரோட தான். ஏன்னா அவரோட ப்ராப்பர்ட்டி. பை virtue of creation everything belongs to him. By virtue of redemption he is double time ensured that everybody reports to him. Everybody should eventually report to him.
நோபடி கேன் டூ எனிதிங் அகைன்ஸ்ட் ஹிம். யோசேப்பை பார்த்து ராஜா பார்வன் சொல்றான்ல, உன் விருப்பம்லாம் கையை கால ஆட்ட முடியாது. அந்த அளவுக்கு பவர் வந்து கிரைஸ்டுக்கு இருக்கு ஓவர் த காஸ்மோஸ், என்டையர் காஸ்மோஸ். ஃபாதர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, காட் த ஃபாதர், பிதாவாகிய தேவனோட ரோல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹி இன்டராக்ட் தி சன்ஸ். ஏன் இன்டராக்ட் பண்ற சன்ஸ் கூட அப்படின்னா, he wants the sons to have dominion and authority. எவனாவது வந்து எனக்கு ஃபாதர் தெரியும் சொன்னான்னா, he should walk with some kind of power and authority. ஓகே, ஃபாதர் வந்து காட் த ஃபாதர் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து இப்படி கணத்தை கீழி விட்டுட்டு தொட்டிலாட்டி விட்டுட்டு இருக்கவர்ல. he deals with sons, not babies. He deals with sons. He teaches them authority. He teaches them what belongs to them. எதெல்லாம் அவங்களுக்கு கீழே இருக்கு, எதுக்கெல்லாம் அவங்களுக்கு மேல அதிகாரம் இருக்கு, எதெல்லாம் அவங்க வார்த்தையால மாத்த முடியும், அவங்க வார்த்தையின்படி செயல்படுறது எப்படி, அப்படிலாம் வந்து இதெல்லாம் சொல்லித்தவர் தான் ஃபாதர். அவரோட வேலையை தான் அவர்கிட்ட மட்டும் தான் பேசுறாரு, சன்ஸ்ட மட்டும் தான் பேசுறாரு. கிரைஸ்ட் வந்து குளோபலா அவரோட கண்ட்ரோல் இருக்கு. அவர் யாருனாலும் எப்பனாலும் போய் மிரட்டலாம். பவுல போய் மிரட்ட மாதிரி, இப்படியே வந்துட்டு இருந்தா உன்னை போட்டு தள்ளிடுவேன்னு மிரட்டினாரு பவுல. அந்த மாதிரி அவர் மிரட்டுவார், வேணும்னா மிரட்டுவாரு. வெளிப்படுத்தல ஃபுல்லா வந்து பாத்தீங்கன்னா பல பேர் கூட சண்டை போட்டு இப்ப ஒரு வழி பண்றதெல்லாம் யாருன்னா கிரைஸ்ட் தான் பண்றாரு, கிங் ஆஃப் த காஸ்மோஸ். ஆனா கிங்டம் ஆஃப் காட் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதை வந்து என்டையர் ட்ரினிட்டி வாண்ட்ஸ் தட் டு பி ரன் பை த சன்ஸ். அதனாலதான் குமாரர்கள் தேவபுத்திரர் வெளிப்படும்படி சர்வ சிருஷ்டியும் ஏகமாய் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஓகே, தேவபுத்திரர் வெளிப்படும்படியாக என்டையர் கிரியேஷன் வெயிட் பண்றீங்க. ஏன்னா அதுதான் ஐடியா. அவங்கள வச்சுதான் ரூலர்ஷிப் ஆக்சுவலா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும். இந்த ப்ராசஸ் நடந்துட்டு இருக்கும்போது குறுக்க எவனாவது தடுக்க வந்தான்னா ஜீசஸ் வந்து இறங்குவார்னா என்ன, குறுக்க வருவார். கிரைஸ்ட் வில் கம் இன் பிட்வீன் டு எவனாவது குறுக்க தடுக்க பார்த்தா அவனை ஒரு மண்டையில போடுறதுக்காக வருவார், போட்டு கிளியர் பண்ணி விட்டுருவார். ஆனா இவென்ச்சுவல் பிளான் என்ன, சன்ஸ் வந்து அத்தாரிட்டியில் நடக்கிறதா. அது எப்ப நடக்கும், இந்த ஃபாதர் இன்டராக்ஷன் தம் சன்ஸ் வில் வாக் இன் அத்தாரிட்டி. ஓகே, சோ இது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட். ஏன்னா there are two kingdoms. One is the kingdom of men, which is the Adamic kingdom. At the same time there is a parallel kingdom called the kingdom of the beloved son, குமாரனுடைய ராஜ்யம் அப்படின்னு இன்னொரு ராஜ்யம் ரெண்டு இருக்கு. ஓகே, மனுஷர்களுடைய ராஜ்யத்துல வந்து God sovereignty operates. Kingdom of the son, அதுல வந்து என்ன இருக்கு, குமாரனுடைய ராஜ்யத்துல man's responsibility is supreme. அப்படின்னா குமாரர்களை எழுப்பி அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதுபடிதான் நடக்கும். ஸோ காட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் எப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேன் தான், மேன்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. சன்ஸ் வந்து அத்தாரிட்டியில மூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு. ஃபார் சம் ரீசன் சன்ஸ் சில டைம் ரொம்ப வீக் ஆயிட்டாங்க, அவங்களால பண்ண முடியல. he will step in and do something. ஆட்டத்தை கலைச்சு விடுவாரு. சரியா, பேபல்ல வந்து இறங்கினார்ல, அந்த மாதிரி இடையில வந்து இறங்கி அப்படியே ஒரு குழப்பத்தை பண்ணிட்டு போயிடுவாரு. மண்டையை பிச்சுட்டு உட்காந்துருப்பாங்க, என்னடா ஆச்சு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியலன்னு சொல்லி. ஏன்னா அந்த கிங்டம் ஆஃப் மென்னை வந்து இந்த கிங்டம் ஆஃப் த சன்ஸ் வந்து டாமினேட் பண்ணணும், தலையில ஏறி உட்காரணும் அப்படின்றதான் காட்ஸ் பிளான். அதுக்கு தான் அவரு உலக தோற்றத்துக்கு அதை தான் செஞ்சுட்டு இருக்காரு. முன்னாடி இருந்த இப்பயும் அதான் பண்ணிட்டு இருக்காரு, எந்த சேஞ்சுமே. ஓகே, சோ இப்ப பிளட் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மை இந்த குமாரர்கள் இருக்கிற அந்தஸ்துக்குள் எடுத்து செல்லுகிறது. குமாரனா நம்ம எப்படி இருக்க முடியும், என்ன எப்படி வாழ முடியும் அப்படின்ற அந்த காரியத்துக்குள் நம்மை எடுத்து செல்லுகிறது. நமக்கு அதை பத்தி அநேக வெளிப்பாடுகளை கொடுக்கிறது. எல்லாத்துக்கும் மேலாக ரத்தம் நம்மை பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக போய் நிறுத்துகிறது. எதுக்கு நிறுத்துது, பிதா நிறைய டீச் பண்ண வரும், நமக்கு நிறைய நம்ம வந்து லேர்ன் பண்ணணும் அவர்கிட்ட இருந்து. இயேசு கிறிஸ்துக்கு எப்படி இந்த பூமியில அவர் வந்தப்போ பிதா போதித்தாரோ கற்றுக் கொடுத்தாரோ, அதே மாதிரி the father wants to teach us, teach the sons. ஆனா அந்த கண்டியூசிவ் அட்மாஸ்பியரை ஏற்படுத்தி கொடுக்கறதுல ரத்தத்தின் வல்லமை மிகப்பெரியது. அப்படி என்னங்க ஃபாதர் சொல்லி தருவாரு உங்களுக்கு, நான் சொல்ல என்ன சொல்லி தருவாருன்னு, அந்த கடன் பிரச்சனை தீர்ப்பது எப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாரு. உங்க குடும்பத்துல வந்து ஒரு குழப்பம் போயிட்டே இருக்கு, என்ன பண்ண தெரியாம இருக்கீங்களா, அது எப்படி சரி பண்ண சொல்லி கொடுப்பாரு. சின்ன விஷயத்துல இருந்து பெரிய விஷயம் வரைக்கும் தேசத்துல மாற்றத்தை ஏற்படுத்துற அப்படின்னு சொல்லி தருவாரு. உங்க ஊழியத்துல நீங்க ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிருக்கலாம், அது எப்படி செய்யணும்னு சொல்லி தருவாரு. பிசினஸ்ல போராட்டம் இருக்கலாம், அது எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி தருவாரு. ஓகே, ஏதோ ஆவிக்குரிய உன்னத காரியங்களை பேசுவார், புரியாதான் பேசிட்டு இருப்பாரு. அவர் என்ன காமெடினா அப்படிலாம் இல்ல, நமக்கு என்ன தேவையோ அதான் பேசுவார். பிரயோஜனமா இருக்கிறதை உனக்கு போதித்து நடத்துகிறவர் என்று சொல்கிறார். சும்மா ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்ச டாபிக்லாம் நான் சொல்லி தருவேன்னு சொல்லல, பிரயோஜனமா இருக்கிறதை போதித்து. உங்களுக்கு என்ன பிரயோஜனம் இன்னைக்கு? Father means business. See, sometimes வந்து believers பார்க்கும்போது you can clearly know they have no clue about the Father, they have not met him. ஏன்னா விஸ்டமே இருக்காது, முட்டாள்தனமா இருப்பாங்க. பாவம்லாம் செய்ய மாட்டாங்க, ரொம்ப பரிசுத்தமா இருப்பாங்க, ஆனா முட்டாள்தனமா இருப்பாங்க. அப்பனா என்ன தெரியுது அப்படின்னா, ஃபாதர் கூட இன்டராக்ஷன் ரொம்ப லோவா இருக்கு. ஃபார் சம் ரீசன் வந்து சம் ரீசன்ல டெவில் தான் காரணம். அதுக்கு அவன் என்ன பண்ணிட்டான்னா, he has removed wisdom from the church and put religion into it. ரிலிஜன் என்ன, ரிலிஜியஸ் பிராக்டிசஸ் போயிட்டு இருக்கு. தொடர்ந்து போவாங்க, கூட்டமா போவாங்க, பல கூட்டங்களுக்கு போவாங்க.
அனாட்டி செஷன், அந்த செஷன், இந்த செஷன் வளைச்சு போயிட்டு இருப்பாங்க. ஆனா இதெல்லாம் அவங்க போகலாம், அவங்களுக்கு என்னமோ ஒரே ஆயிரும். ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா போயிட்டு வந்த பிறகு ஞானம் வந்ததா? சாலமோன் ஒரே ஒரு ராத்திரி தேவனை தரிசித்தான். He woke up stupid, sorry, he slept stupid, woke up wise-ன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. Stupid இல்ல, தூங்கும்போது நார்மலா இருந்தான். தூங்கி எந்திரிக்கும் போது ஒரே ராத்திரியில ஞானம் வந்துருச்சு. ஆனா இங்க கூட்டம் ஆஃப்டர் கூட்டம் ஆஃப்டர் கூட்டம் போய் ஞானம் வரலன்னா, அங்க என்னமோ இடிக்குது இல்ல, யாரையோ மீட் பண்ணல, எங்கேயோ ஒரு தப்பு நடக்குது இல்ல, யோசிக்கணும். சோ அதனால நாங்க கூட்டத்துக்கு ரெகுலரா போறோம், எல்லா கூட்டங்களும் அட்டெண்ட் பண்ணுகிறோம். நாங்க போற மீட்டிங்ல ஆண்டவர் நேரம் எங்களுக்கு கொட்டி தீர்த்திருக்கணும், அந்த மாதிரி ஒண்ணும் நடக்கல, அப்படிதான் நிறைய பேர் இருக்காங்க. சோ ஏன் அப்படி இருக்குன்னா, they are not encountering the Father at all. Some kind of religious activities going on. சும்மா இது replaced it. இதுல இப்ப சில பேர் என்ன பண்றாங்க, நாங்க முன்னாடி லால இருந்தோம், இப்ப கிரேஸ்ல இருந்தோம், இப்ப தெரிஞ்சிருச்சு. அப்பனா என்ன நடந்திருக்கு? லீகலிஸ்டிக் ரிலிஜியஸ் பிராக்டிசஸ் வெளியே போயிட்டு கிரேஸ் பேஸ்ட் ரிலிஜியஸ் பிராக்டிஸ் உள்ள வந்து அதே விதமான ஜபகுடங்கள் எல்லாமே நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஆனா டாபிக்ஸ் மாத்தியாச்சு, வேற நல்லா பேசிட்டு இருக்கோம். ஆனா ஆர் யூ என்கவுண்டரிங் த ஃபாதர் அப்படின்னா இல்ல. ஏன் இதெல்லாம் இருக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொன்னா, ஒன் ரீசன் இஸ் ப்ராபப்லி பீப்புள் டோன்ட் நோ அண்ட் அவேர்னஸ் டு சீக் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. பட் சம்டைம்ஸ் உண்மையா தேடுறவங்க மத்தியிலும் இந்த சிம்பிள் டென்ஸ் மாதிரியே இருக்காங்க. ஓகே, ஞானமே அடையிறது இல்லை. ஏன்னா ஞானம் இருந்தா நிறைய பிரச்சனைக்கு தீர்வு வந்துடும். ஸோ தீர்வே நிறைய நேரம் வராம இருக்க காரணம் ஞானக்குறைவு. ஞானக்குறைவு ஏன் இருக்கு அப்படின்னா, they are not encountering the Father. ஏன் அந்த இடத்துக்கு இன்னும் போலனா, the blood is yet to do work. bloodக்கு இன்னும் ஒரு இடம் கொடுக்கல. ஸோ நான் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன், I'm talking about the importance of the blood. சரியா? ஸோ இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் த மெடிடேஷன் ஆஃப் த blood. இதெல்லாம் நான் முன்னாடியே பேசிட்டேன், இன்னைக்கு நான் புதுசா பேச தேவையில்லை, இதெல்லாம் தொடர்ந்து நான் பேசிட்டேன். இன்னைக்கு இந்த பிளட்டோட ஒர்க்ல ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைமென்ஷன், பட் அன் இம்பார்ட்டன்ட் டைமென்ஷன், குரூஷியல் டைமென்ஷன் பத்தி உங்களுக்கு நான் பேச வரும். அது நம்ம படிச்ச அதே வசனத்துல இருக்கு, 6வது வசனத்துல இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் 6வது வசனம் திரும்ப வாசிங்க, அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் வாசிங்க. நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து. போதும், நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து. ஓகே, சோ நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து. பிளட் ஆஃப் ஜீசஸ் பண்ற ஒர்க்ஸ்ல ஒரு முக்கியமான ஒர்க் என்ன அப்படின்னா, the blood of Jesus reveals the love of God towards us. நம்மேல் தேவன் வைத்திருக்கிற அளவு கடந்த அன்பு நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது, வார்த்தைகள் அதை விவரிக்க முடியாது, ஆனால் அது நமக்கு மிகவும் தேவை. அந்த அன்பை இயேசுவின் ரத்தம் நமக்கு விளக்கி காட்டி தேவனுடைய அன்பை நாம் பெற்று அனுபவிக்கும்படியான இடத்துக்கு நம்மை கொண்டு போய் சேர்க்கிறது. Okay. See, one thing I was trying hard to explain so far, அது எனக்கு அது கரெக்டா சொல்றதுக்கான வாய்ப்பே அமையல, பட் இன்னைக்கு தான் அதுக்கான அமைஞ்சிருக்கு. அந்த how to explain itன்றது. The blood of Jesus நிறைய பேர் சில பேர் என்கிட்ட சொன்னது வந்து, நான் பிளட் மெடிடேட் பண்ணி தான் இருக்கேன், ஒண்ணுமே நடக்க மாட்டேங்குதுன்னு. See, blood of Jesus மெடிடேஷன் வந்து ஒரு மெக்கானிக்கலா பண்றது வந்து, that's not the thing. Meaning there is, when you meditate the blood, see, இப்ப இயேசுவின் ரத்தம்ன்றது என்னது அப்படின்னா, அவர் சிலுவையில நமக்காக சிந்தின ரத்தம், கரெக்டா? அப்ப அவர் சிலுவைக்கு போனது வந்து, அவர் எப்படி போலனா, சரி செஞ்சு முடிக்கணும், வேற வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவர் போல. அவர் போனது காரணம், நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து என்று வேதம் சொல்லுகிறது. யோவான் 3:16, தேவன் தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நரகத்துக்கு போகாமல் கிடையாது, அவன் வாழ்க்கையில கெட்டு போகாமல், அதாவது அவனுக்கு அவன் வாழ்க்கை நாசமா போகாமல், அவன் வாழ்க்கையில விளங்காம போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படி, ஓகே, அவரை தந்தருளி இவ்வுலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். அப்ப தேவனுடைய அன்பு தான் சிலுவை அவர் போறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம். அப்ப இயேசுவின் ரத்தம் சிந்தப்பட்டது, ஒவ்வொரு சொட்டும் சிந்தப்பட்டது, அதிலே தேவனுடைய அன்பு கலந்துதான் அந்த ரத்தம் வெளியே வந்து சிந்தப்பட்டது. அப்ப தேவனுடைய அன்பை பெற வேண்டும், தேவனுடைய அன்பை அனுபவிக்க வேண்டும் என்கிற அந்த எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல், அதை பற்றின ஐடியா இல்லாமல் ரத்தத்தை நாம் மெடிடேட் பண்ணும்போது, சம்டைம்ஸ் வந்து இட்ஸ் குவைட் பாசிபிள் தட் we may not get the full benefits of it. நான் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன்னா, இட்ஸ் நாட் a mechanical transaction. There is a lot of love, there was a lot of love involved. Throughout the Bible இதை பார்க்க முடியும் நீங்க. அதாவது particularly the new covenant. See, and God's love பத்தி சொல்லும்போது something I have to clarify here. The love of God is strictly confined to his elect. என்ன அர்த்தம்?
தேவனுடைய தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் மேல் மட்டுமே இந்த அன்பு வெளிப்படுகிறது. அகாப்பே அன்பு, தேவ ரகமான அந்த அன்பு. அது எல்லார் மேலேயும் கிடையாது. உலகத்தை அன்பு கூர்ந்தாருன்னா எப்படின்னா இயேசுவின் மூலமாக அன்பு கூர்ந்தார் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? இயேசு கிறிஸ்து ஒருத்தன் விசுவாசிக்கும் போது இந்த அன்பை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். அப்படிதான் எல்லாரும் பெற்றுக்கொள்ள முடியுமே தவிர இயேசு கிறிஸ்து இல்லாம யாருமே இந்த அன்பை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. ஓகே, ஏன்னா இந்த அன்பு வந்து ஸ்பெசிபிகலி டுவர்ட்ஸ் தி எலெக்ட். ஸோ நீங்க நிறைய நேரம் என்ன ஆயிருதுன்னா 2 விதமா படிச்சிடுறாங்க. ஒண்ணு என்ன பண்ணிடுறாங்க, பைபிள்ல எவனெவனெல்லாம ஆண்டவர் திட்டினது, பிசாசை திட்டினது, அவனுக்கு பேசினது எல்லாமே எங்களுக்கு தான் பேசுன்னு அவ்வளோத்தையும் எடுத்துக்கிறாங்க. இல்லைன்னா அப்படியே அடுத்த எக்ஸ்ட்ரீம் போய் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா தேவனுடைய அன்பு எல்லாருமே இருக்கு, எல்லாரும் நேசிக்கிறார். இது ரொம்ப ஆபத்து. ஏன்னா எல்லாரையும் நேசிக்கிறாருன்னு சொல்லும் போது எப்படி எல்லாருமேலே அவர் கோபமா இருக்காரு சொல்லி இன்க்ளூடிங் விசுவாசி மேலேயும் கோபமாவே இருக்காரு அப்படின்னு சொல்றது எப்படி தப்போ, அதே மாதிரி எல்லாருமேலே அன்பா இருக்காருன்னு நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா என்ன ஆயிரும்னா தேவன் உங்க மேல் வைத்திருக்கிற அந்த ஸ்பெசிபிக் லவ் உடைய வேல்யூவே போயிடும் உங்களுக்கு மைண்ட்ல. Once that goes, you will no longer be seeking for that love. நான் ஒரு நல்லா புரிஞ்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வந்து they expect some kind of a love between each other which they believe shouldn't be with anybody else. கரெக்ட்டா? ஹஸ்பண்ட் எப்படி ஒய்ஃப் மேல அன்பா இருக்காங்களோ ஒய்ஃப் எப்படி ஹஸ்பண்ட் மேல அன்பா இருக்காங்க. அந்த அன்பு வந்து they want it only between themselves. It's an exclusive love. It's not a common love. இப்போ அதனாலதான் நிறைய பேருக்கு என்ன கோவம், நீங்க வந்து ஒய்ஃப் ஹஸ்பண்ட் சண்டை போடுது, ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் சண்டை போடுறாங்க. என்ன சண்டை வருது, என்னோட இவங்க மேல ரொம்ப அன்பா இருக்காங்க, இல்ல எனக்கு இருக்க மாதிரி அவங்க அன்பா இருக்காங்க போது எல்லா குடும்பங்களையும் ப்ராப்ளம் வருது. ரைட்டா? ஏன்னா யூ கேனாட் சே தட் இல்ல அதுல தப்பு இருக்கு, எல்லாரும் கிட்ட அப்படி அன்பா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. தட்ஸ் an exclusive love that should exist only between them. The moment it's not like that, a third person comes into that, then it collapses, naturally collapses. Every family runs into trouble. Every couple run into trouble when that happens. அதே மாதிரி தான் பாருங்க, அதனாலதான் பிரைடு கிரைஸ்ட் எல்லாம் எழுதியிருக்காரு. இட்ஸ் a different love. அப்ப தேவன் நம்ம மேல் வைத்திருக்கிற அன்பு இருக்கே, அது ஒரு வித்தியாசமான அன்பு. அப்படி ஒரு அன்பு இருக்கு, உண்மை. அது வந்து ரொம்ப ஆழமான ஒரு அன்பு, அது வித்தியாசமான அன்பு. அந்த அன்பு வந்து உங்கள் மேல தனிப்பட்ட முறையிலே தேவன் வைத்திருக்கிற அன்பு. அந்த அன்பு வந்து உங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரனோ எதிர்த்து வீட்டுக்காரனோ அது கிறிஸ்துவை அறியாத ஒருவன் மேல அந்த அன்பு வந்து அதே அளவுல கிடையவே கிடையாது. அவங்க மேல இறக்கப்படலாம் ஆண்டவர், என்னைக்காவது அவங்க ரட்சிக்கப்படணும். ஆனா டெஃபினெட்லி தி லவ் இஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி, தி அகாப்பே இஸ் a strict concept for the elect and elect alone. This is something which has to be defended very strongly, very fiercely. If we don't do that, the significance of the gospel will be lost. It's only towards the elect. தன்னுடைய பிள்ளைகள் மேல அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள். இப்ப இதுல என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இடையில இவங்க குழப்பிட்டாங்க. எலெக்ட்ன்றது தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள், அது யாருன்னே தெரியாதுங்க. ஒரு சபைக்கு 100 பேர் வருவாங்க, அதுல 50 பேர் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவங்களா இருக்கலாம், 50 பேர் தெரிந்து கொள்ளப்படாதவங்களா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே சில பேருக்கு என்ன டவுட் இருந்தா, இப்ப நான் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவனா இல்லையா, ஒருவேளை நான் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் இல்லையோ, என்னை ஆண்டவர் கை விட்டுருவாரோ, நான் அந்த லிஸ்ட்ல இல்லையா? நோ நோ நோ. இயேசு ஏற்றுக்கொண்டிருக்கீங்களா? அதோட சிம்பிளான்னு சொல்றேன், என்னைக்காவது ஆண்டவரை பார்த்து ஆண்டவரே என்னால முடியல என்னை காப்பாத்துங்கன்னு சொல்லிருக்கீங்களா? அப்படி ஜெபம் பண்ணிருந்தீங்கன்னா நீங்க எலெக்ட் தான். ஏன்னா கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ளுகிற எவனும் ரட்சிக்கப்படுவான். அது தொழுது கொள்ளுகிறதுன்னு வருது, வேற அர்த்தம் வேற. anyone who calls on the name of the Lord will be saved. இயேசு அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? பிதா, ஆண்டவரே யாவே என்னை ரட்சியும், தேவனே என்னை ரட்சியும்னா அர்த்தம். தேவனே என்னை காப்பாத்தும் அப்படின்னா இயேசுன்னு அர்த்தம். Have you said that? Have you looked at your situation or your problem or whatever and looked at God and said, Lord, I am hopeless, I am struggling, help me அப்படி சொல்லிருக்கீங்களா? சொல்லியிருந்தா you are God's elect 100% அடிச்சு சொல்றேன். ஓகே, அப்படி நீங்க வந்திருந்தீங்கன்னா உங்க மேல ஒரு விசேஷித்த அன்பு இருக்கிறது. அப்போ வந்து ரத்தத்தை மெடிடேட் பண்றது எதுக்காக பண்றோம்? See, that's a why இல்ல always. Why we do that? Meditate the word, meditate the blood. Okay, yeah, for the breakthrough. Yes, definitely for the breakthrough. ஒரு விடுதலை வேணும், நீங்க என்ன ஜெபிக்கிறீங்களோ அது பதில் வேணும், அதெல்லாம் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஆனா உங்களுக்கு அந்த பிரேக் த்ரூ வர்றதுக்கும் ஓகே நீங்க அந்த பிளட் அப்ளை பண்றதுக்கும் நடுவுல இருக்கிற ஏரியா இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுதான் லவ் ஆஃப் காட். தேவனுடைய அன்பை நீங்கள் ருசிக்க வேண்டும். அப்ப ரத்தத்தை மெடிடேட் பண்றதுக்கு பிரைமரி ரீசன் என்னன்னா, தேவன் உங்கள் மேல் அன்பா இருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ரத்தம் அதை செய்கிறது. அதனாலதான் இந்த வசனத்துல 2 ஒண்ணா வருது. நம்ம இடத்துல அன்பு கூர்ந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்முடைய ரத்தத்தினாலே இமிடியேட்டா போகுது. ஓகே, அதே மாதிரி யோவான் 3:16
இவ்வளவாய் அன்பு கூர்ந்தார். எப்படி அன்பு கூர்ந்தார்? நம்முடைய ஒரே பிரான குமாரனை சிலுவையிலே கொடுத்து, சிலுவையிலே கொடுத்து அன்பு கூர்ந்தார். அப்ப the blood cross அதுக்கும் love of Godக்கும் பயங்கர தொடர்பு இருக்குது. Okay, God wants you to enjoy this love. Don't doubt about that. இப்ப வந்து ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படுங்கள் அப்படின்னா எப்படி பிரயாசப்படுறது? உங்களுக்கு ஒரு சிக்னஸ் இருக்கு, ரட்சிப்பு நிறைய பிரயாசப்படுறதுனா என்ன அப்படின்னா, அந்த சிக்னஸ் சரியாகிறதா ரட்சிப்பு நிறைய பிரயாசப்படுறது. உங்க பாடிலி இல்னஸ் அண்ட் வாட் ப்ராப்ளம் அது சரியாகிறது, அது சுகமாகிறது, அது விடுதலை ஆகிறது, அதுதான் ரட்சிப்பு நிறைவேறது. அது எப்படி பிரயாசப்படுறது? How do you do that? You do that by longing and clinging towards the love of God. ஆண்டவரே, உடைய அன்பை நான் புரிந்து கொள்ளும்படி என் மனக்கண்களை திறந்தார்கள். இப்ப ரத்தத்தை நம்ம மெடிடேட் பண்ணும்போது it should happen along with a cry, heart cry. The heart cry being, Lord, I want to experience your love. உடைய அன்பை நான் அனுபவிக்க விரும்புகிறேன், உடைய அன்பை நான் அறிய விரும்புகிறேன் என்கிற அந்த வாஞ்சியிலே, என்கிற அந்த எதிர்பார்ப்பிலே meditation of the blood should happen. ஆர் அந்த ஒரு ஏக்கத்தோடு நோக்கத்தோடு தான் நடக்கணும். இட்ஸ் நாட் லைக் ஓகே இயேசுவின் ரத்தம் ஒரு 10 தடவை சொல்லுவோம், 100 தடவை சொல்லுவோம், சொன்னோடனே முதல்ல எல்லாம் சரியாயிரும். அப்படி இல்லை. இயேசுவின் ரத்தத்தை எதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, we want to know and experience the love of God. தேவனுடைய அன்பை அனுபவித்து அறியும்படியாக நாம் இயேசுவின் ரத்தத்தை பயன்படுத்துகிறோம். That is an important connection. ஏன் இந்த இடத்துல அன்பு தேவைப்படுகிறது அப்படின்னு சொன்னா, you should understand something. You are in a serious process. என்ன ப்ராசஸ் இருக்கீங்க அப்படின்னா, இயேசுவின் ரத்தத்தை மெடிடேட் பண்ணி அதை உங்களுக்கு சிஸ்டம்குள்ள இறக்கி அது எங்க போகுது? உங்க இருதயத்துல போய் தொடுகிறது. உங்க இருதயத்தை போய் தொட்ட உடனே இயேசுவின் ரத்தமும் வார்த்தையும் சேர்ந்து கிரியை செய்ய ஆரம்பிக்குது. கிரியை செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது உங்கள் ஆவியின் கதவுகள் திறந்து ஆவியிலிருந்து ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள் புறப்பட்டு வருகிறது. இப்படி ஒரு பயங்கர பவர்ஃபுல் ப்ராசஸ் ஒண்ணு நடந்து அங்கே பெரிய பெரிய அற்புதங்கள் அடையாளங்களா நடக்கிறதுக்கான ஏது உண்டாகிறது, சாத்தியக்கூறுகள் உண்டாகிறது. இது நடந்துட்டு இருக்க இந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா, the devil attacks your emotions through everything. Fear, anxiety, அது இதுன்னு சொல்லி devil attacks your emotions. Okay, he attacks your body also, but body attack when he comes to your emotions. இவன் எமோஷனை வந்து என்ன பண்றான்னா நெகட்டிவ் ஆக்கிடுறான். ஒரு கவலை வந்து அப்படியே அழுத்திடுது, பயம் வந்து அழுத்திடுது. சில சூழ்நிலை பத்தி யோசித்து பார்த்தா அப்படியே தலைவலிக்கிற மாதிரி இருக்கு. என்ன பண்ணன்னு தெரியல. இப்படிப்பட்ட பயங்களும் கவலைகளும் அப்படியே இமோஷன்ஸ் வந்து டேமேஜ் பண்ணி அப்படியே பண்ற நேரத்துல, at that point you long for the love of God, but you don't know that. உங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் வந்து ஒரு அந்த பயம் இருக்கிறது, கவலை இருக்குதான் தெரியுது. இந்த நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா, as you meditate the blood of Jesus, the love of God comes in like a mighty tsunami, and then it comes and flows over your emotions and takes control of your emotions and settles your emotions. So that's the powerful other process which is happening, where the blood goes and works in your heart and builds the faith. And the process that தடை பண்ணாதபடி உங்க emotions is at peace. Okay, so that is why the love of God, see, this is not the only benefit of the love of God. தேவனுடைய அன்புடைய ஒரே பெனிஃபிட் இது நான் சொல்லல, but this is one of the crucial and important things. This aspect is needed. So அதனால sometimes பாத்தீங்கன்னா இந்த love of God நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலன்னா, இதை பத்தி ஐடியா நமக்கு இல்லாம இருக்கும்போது இந்த blood meditation becomes a drag, it becomes difficult. Not that it's not working. See, on a very very dull day also, ரொம்ப மோசமா இருக்கனால கூட நீங்க இயேசுவின் ரத்தத்தை தியானிச்சீங்கன்னா அது ஒரு பெனிஃபிட் தான். அது கண்டிப்பா வேலை செஞ்சுட்டு தான் இருக்கும். ஆனா என்ன நடக்குதுன்னா, இமோஷனல் பெயின் அண்ட் ட்ராமா டிராக்ஸ் த ப்ராசஸ். பண்ண முடியல, நிறைய பேரால பண்றாங்க, ஆனா கஷ்டமா இருக்குது. என்ன பிரதர் சொல்றேன், ஆனா இதெல்லாம் நினைச்சு இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு, அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் வந்து அப்படியே அமுத்துதே, இத்தனை கேள்விகள் வந்துருது, ஏன் இப்படி இருக்கு, உனக்கே எப்படி இருக்கு, எனக்கே இது நடக்க மாட்டேங்குது, எப்ப இது நடக்கும், அப்படி எப்படிலாம் கேள்வி எல்லாம் வந்து என்னை அமுக்கியா பண்ணி விட்டதே அப்படின்னு. அந்த இடத்துல பாருங்க, the protective and fierce love of God starts operating. Okay, see, ரெண்டு இன்சிடென்ட் பைபிள்ல இருக்கு. ஓகே, ஒரு இன்சிடென்ட் படிக்க வேணாம், இன்னொரு இன்சிடென்ட் மட்டும் படிக்கிறது நான் சொல்றேன். ஓகே, ஒரு இன்சிடென்ட் வந்து நிறைய இடத்துல ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு, அதை நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன். அந்த இன்சிடென்ட் என்ன நடக்குதுன்னா, இயேசு கிறிஸ்து வந்து கடற்கரைக்கு போறாரு. போனே சீமோன் பேதுரு வந்து மற்றவங்க வலையை கழுவிட்டு இருக்காங்க. அப்போ அவங்க இன்னும் டிசைபிளா சேரல. அவர் தெரியும், ஆனா அவங்க இன்னும் அவர் கூட க்ளோஸ் ஆகல, டிசைபிள்ஸ் அவங்க வரல. வலையை கழுவிட்டு இருக்காங்க. கழுவிட்டு இருக்கும்போது இயேசு அவங்ககிட்ட போய் பேசுறாரு. பேசிட்டு சொல்றாரு, எனக்கு அந்த போட்டை கொஞ்சம் கொடுங்கப்பா, நான் பிரசங்கம் பண்ணணும்ன்றாரு.
சொத்தை கொடுக்குறாங்க. அவர் போட்ல போய் பிரசங்கம் பண்றாரு. பிரசங்கம் பண்ணி ரொம்ப ரொம்ப நேரம் பிரசங்கம் பண்றாரு. பிரசங்கம் பண்ணி முடிச்சுட்டு அவங்களோட ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாரு. என்ன சொல்றாருன்னா, ஆழத்துல தள்ளி கொண்டு போய் வலைய போடுங்க அப்படின்ற. லான்ச் அவுட் இன்டு தி டீப் அண்ட் கேஸ்ட் யுவர் நெட்ஸ் அப்படின்றாரு. அப்ப பேதுரு சொல்றான், நைட்டு முடிச்சு நாங்க பிரயாசப்பட்டோம், எங்களுக்கு ஒண்ணுமே கிடைக்கல அப்படின்னு. ஆனாலும் உடைய வார்த்தையின்படி நீர் சொன்னபடி நீர் சொல்லிட்டீங்க ஆண்டவரே, அதனால என்ன பண்றேன், போய் போடுறேன். நம்ம போட்டு வலை கிழிந்து போகத்தக்கதாக மீன்களை பிடிச்சு ஆச்சரியப்படுறாங்க. ஓகே, இந்த இன்சிடென்ட் 2-3 இடத்துல ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு பைபிள்ல, காஸ்பல்ஸ்ல. சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா சில காரியங்கள் நடக்குது. என்ன நடக்குது, ஆண்டவர் வந்து அவங்களுக்கு சொல்றாரு, அவங்க போட்டை கேட்கிறாரு, போட்டை கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் போட்ல அவர் ரொம்ப நேரம் பிரசங்கம் பண்றாரு, அது நடக்குது. அவர் பிரசங்கம் பண்ணி முடிச்ச பிறகு அவர் சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாரு, ஆழத்தை கொண்டு போய் வலைய போடுங்கன்றாரு. அவங்க போடுறாங்க, போட்டு மீன் பிடிக்கிறாங்க. இப்படி ஒரு சில விஷயங்கள் நடக்குது. ஆனா இப்ப இன்னொரு இன்சிடென்ட் பார்க்கலாம். யோவான் 21 அதிகாரம். யோவான் 21 அத 1ல இருந்தே வாசிங்க. இவைகளுக்கு பின்பு இயேசு திபோரியா கடற்கரையிலே மறுபடியும் சீஷர்களுக்கு தம்மை வெளிப்படுத்தினார். வெளிப்படுத்தின விவரமாவது, சீமோன் பேதுருவும் திதுமு எனப்பட்ட தேமாவும் கலிலியோ நாட்டில் உள்ள கானா ஊரானாகிய நாத்தான்வேலும் செபதேயாவின் குமாரனும் அவருடைய சீஷரில் வேறு 2 பேரும் கூடியிருக்கும் போது, சீமோன் பேதுரு மற்றவர்களை நோக்கி, மீன் பிடிக்க போகிறேன் என்றான். அதற்கு அவர்கள், நாங்களும் உம்மோடு கூட வருகிறோம் என்றார்கள். அவர்கள் புறப்பட்டு போய் உடனே படவில் ஏறினார்கள். அந்த ராத்திரியிலே அவர்கள் ஒன்றும் பிடிக்கவில்லை. விடியற்காலமான போது இயேசு கரையிலே நின்றார். அவரை இயேசு என்று சீஷர்கள் அறியாதிருந்தார்கள். இயேசு அவர்களை நோக்கி, பிள்ளைகளை, புசிக்கிறதற்கு ஏதாகிலும் உங்களிடத்தில் உண்டா என்றார். அதற்கு அவர்கள், ஒன்றும் இல்லை என்றார்கள். அப்பொழுது அவர், நீங்கள் படவுக்கு வலதுபுறமாக வலையை போடுங்கள், அப்பொழுது அகப்படும் என்றார். அப்படியே அவர்கள் போட்டு திரளான மீன்கள் அகப்பட்டதினால் அதை இழுக்க மாட்டாதிருந்தார்கள். ஆதலால் இயேசுவுக்கு அன்பாயிருந்த சீஷன் பேதுருவை பார்த்து, அவர் கர்த்தர் என்றான். அவர் கர்த்தர் என்று சீமோன் பேதுரு கேட்டவுடனே தான் வஸ்திரம் இல்லாதவனாய் இருந்தபடியினால் தன் மேற்சட்டையை கட்டிக்கொண்டு கடலிலே குதித்தான். மற்ற சீஷர்கள் கரைக்கு ஏறக்குறைய 200 முழ தூரத்தில் இருந்தபடியினால் படவில் இருந்து கொண்டு மீன்கள் உள்ள வலையை இழுத்து கொண்டு போனார்கள். அவர்கள் கரைக்கு வந்து இறங்கின பொழுது கருநெருப்பு போடப்பட்டிருக்கிறதையும் அதன் மேல் மீன் வைத்திருந்ததையும் அப்பத்தையும் கண்டார்கள். இயேசு அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் இப்பொழுது பிடித்த போதும். இந்த இன்சிடென்ட் பாருங்க. இங்க வந்து அங்க நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் அடுத்தடுத்து நடக்குது. ஓகே, போட் கேக்குறாரு, நிக்கிறாரு, பேசுறாரு. அப்புறமேட்டு கடைசியில ஆழத்தை தள்ளி கொண்டு போய் போடுங்கன்றாரு. எல்லாம் நடக்குது. இங்க என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, இங்க முதல்ல அந்த மாதிரி ரொம்பலாம் பேசல எதுவுமே. அவர் வந்து நிக்கிறாரு, கடற்கரை வந்து நிக்கிறாரு. நின்னுட்டு அடுத்து என்ன சொல்றாரு, புசிக்கிறதுக்கு ஏதாவது இருக்கான்றாரு. ஒண்ணும் இல்லைன்றாங்க. ஏன்னா நைட்டு ஃபுல்லா என்ன பண்ணல, அவங்களுக்கு மீனே கிடைக்கல, ஒண்ணுமே கிடைக்கல. அப்ப சொல்றாரு, அவர் அவங்கள பார்த்துட்டு ரைட் சைட்ல போடுங்கன்றாரு. ஓகே, ஆழத்துல போட சொல்ல, இருக்கிற இடத்துல வந்து ரைட் சைட்ல போடுங்கன்றாரு. ரைட் சைட்ல போடுறாங்க. போட்டா வலை கிழிந்து போகத்தக்கதாக திரளான மீன்கள் இழுக்க மாட்டாதபடி கிடைக்குது, மறுபடியும் கிடைக்குது. இப்ப இதெல்லாம் ஹைலைட் என்னன்னா, இதெல்லாம் எடுத்துட்டு கரைக்கு வந்து பார்த்தா கரி நெருப்பு போடப்பட்டிருக்கிறதையும் அங்கே மீன் இருக்கிறதையும் பார்க்கிறாங்க. ஓகேயா? இப்ப என்னன்னா, இது ரெண்டுமே சிமிலர் இன்சிடென்ட்ஸ் தான். பெரிய டிஃபரன்சஸ் இருக்க மாதிரி தெரியல. ஆனா சில டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா. என்ன டிஃபரன்ஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த திபேரியா கடற்கரையில இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய அற்புதம் அவங்களுக்கு வெளிப்பட்ட அந்த காரியத்தை பார்க்கும்போது, அந்த their efforts are very very less. அங்கேயே ரொம்ப எஃபர்ட் சொல்ல முடியாது, கம்மிதான். ஆனா அதோட இங்க எஃபர்ட் கம்மியா இருக்கு. ஆன் டாப் ஆஃப் எவ்ரிதிங் வந்து பார்த்தா ஏற்கனவே இன்னும் மீனே கொடுக்கல, வந்து இப்பதான் மீனை பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. இவர் சொன்னபடிதான், சொல்றதுக்கு முன்னாடி மீன் கிடைக்கல, சொன்ன பிறகு மீன் கிடைக்குது, மீனை பிடிச்சிட்டாங்க. ஆனா மீன் இன்னும் கொண்டு வந்து கொடுக்கல. ஆனா வந்து பார்த்தா ஏற்கனவே மீன் இருக்கு. ஓகே, சோ அப்ப என்ன காட்டுகிறது அப்படின்னு சொன்னா, this was a very different or difficult scenario. அவர்கள் மிகவும் மனதளவிலே பாதிக்கப்பட்ட நிலைமையில இருக்கிறாங்க. ஓகே, என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியல. ஆனா டெஃபினட்டா ஒரு மாதிரி இமோஷனலி டவுன் அப்படின்னு தெரியுது. ஏன்னா மீன் பிடிக்க போயிட்டு உட்காந்துருக்காங்க.
3 வருஷம் மீன் பிடிக்கல. 3 வருஷமா அனல் பறக்க இயேசு கிறிஸ்து கூட ஊழியம் செஞ்சுட்டு இருந்தவங்க இப்ப மீன் பிடிக்க போயிட்டாங்க. ஏன்னா டவுன் ஆயிட்டாங்க. டவுன் ஆகி மீன் பிடிக்க போயிருக்காங்க. அங்க போனா டபுள் டிலமாவா இருக்கு. அங்க போனா மீனும் வரல. ஹோல் நைட் ட்ரை பண்ணி ஒரு மீன் வரல. அப்படி இருக்கும்போது இங்க இயேசு வந்து அவரு வலைய போடுங்கன்னு சொல்றதே ஒரு பெரிய விஷயம். சும்மா ரைட்ல போடுங்க வந்துரும் சொன்னதே அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய அது பூஸ்டா இருந்தாலும், ஆனா வந்து பார்த்தா ஏற்கனவே மீன்கள் பிடிக்கப்பட்டு வைக்கப்பட்டிருக்கதை காண்கிறார்கள். மீன் பிடிக்கப்பட்டு இல்ல, கறி நெருப்பு போடப்பட்டு மீன் ரெடியா இருக்குது. ஓகே, என்ன ஆண்டவர் காட்ட விரும்புகிறார் அப்படின்னா, அவருடைய அன்பை தேவன் இந்த இடத்துல இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படுத்துகிறார். அவர்கள் மேல இருக்கிற அன்பை. சரியா? அண்ட் நான் இது எப்படி பாக்குறேன்னா, there are times where God steps in to your situation because you are so mentally down and you're emotionally, physically extremely down. அப்படி இருக்கிறதுனால God steps into it and you may say, எனக்கு அந்த இடத்துல விசுவாசம் இல்லை, நம்பிக்கை இல்லை, எனக்கு ஒண்ணுமே இல்லைங்க, எனக்கு எதுவுமே இல்லை, நான் ரொம்ப டவுனா இருக்கேன், என்னால முடியலன்ற இடத்துல நீங்க வந்து பார்த்தா எல்லாமே ஏற்கனவே ரெடியா இருக்கத பாப்பீங்க. நீங்க வந்து நான் விசுவாசத்துல பேசி நான் சொல்லி நடக்கணும் அப்படின்னு அந்த இடத்துக்கு நீங்க போக முடியாத இடங்களிலே இப்படி கத்த செய்கிறார். நான் ஆண்டவரை கேட்டேன், ஆண்டவரே யாரெல்லாம் இந்த மிரக்கலுக்கு எலிஜிபிள் தான் கேட்டேன். who are all eligible for this miracle? அதாவது அவங்களுடைய ஃபெய்த்தே அங்க இல்ல. சரியா? ஒண்ணுமே இல்ல. ஆனாலும் அங்க வந்து பார்த்தா மீன் ரெடியா இருக்குது. மீன் இந்த பிடிச்ச மீனை கூட இன்னும் எடுத்து ரெடி பண்ண சொல்லல. அவரே என்னத்தையோ கொண்டு வந்து வச்சிருக்காரு. மேபி ஒரு தூதன் வந்து கொடுத்தானா என்னன்னு தெரியல. ஆனா வந்து கொடுத்து ரெடியா இருக்கு. who are eligible for this miracle அப்படின்னு கேட்கும்போது ஆண்டவர் முதல்ல என்ன சொன்னது, my elect are eligible for these kind of miracles. ஓகே, ஒண்ணு. ரெண்டாவது என்ன சொன்னாருன்னா, and that too when they are very down they become they are automatically qualified for this. When they are in situation where they are pressed on every side, when they are attacked on every side, when they don't have any hope, they are not able to go anywhere. அவங்களுக்கு வந்து their faith and everything becomes so weak. My elect is are eligible for this, but அவங்களுமே ரொம்ப வீக்கா இருக்கும்போது they automatically qualify themselves for these kind of moments. இன்னைக்கு நான் வந்து அந்த சீரீஸ் தான் தொடர்ந்து பேசிட்டு இருக்கேன், அதான் பேச வந்தேன். ஆனா எனக்கு நான் இங்க உட்கார்ந்த பிறகுதான் ஆண்டவர் எனக்கு பேச சொன்னாரு. 2 காரியம் எனக்கு தெளிவா சொன்னாரு. ஒன்னு, tell my people that they are getting ready for this kind of encounters சொன்னாரு. ரெண்டாவது, particularly God is going to intervene severely and seriously for your bodies. உங்க சரீரங்களை காணப்படுகிற குறைபாடுகள், பலவீனங்கள், உங்களை நோகடிக்கிற வேதனைப்படுத்துகிற காரியங்களுக்கு எதிராக இப்படிப்பட்ட அற்புதமான ஆச்சரியமான சுகத்தை தேவன் கொடுக்க போகிறார். God is going to give this kind of a miracle. Okay. By your faith you can take it for other things also. ஒருவேளை உங்களுக்கு வேற ஏரியாஸ் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும், நான் ஹெல்த் பத்தி எனக்கு ஆண்டவர் சொல்ல சொன்னாரு, நான் சொல்றேன். மற்றபடி there could be other areas, finances, இந்த மாதிரி ஏரியா எல்லாம், any area it could be where you are jammed. So ஒரு விசுவாசி இயேசுவை விசுவாசித்து இருக்கிறவன் வந்து அவன் லாஸ்ட் பாயிண்ட் போறதே இந்த இடம் தான். இது கீழே எவனும் போக முடியாது. Now there is therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus. கிறிஸ்து இயேசுக்கு உட்பட்டிருக்கவங்களுக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு கிடையாது தேவனிடத்தில். அவர் ஆக்கினை தீர்ப்புகளாக தீர்க்கிறதே கிடையாது. நீங்க என்ன பாவமே செஞ்சாலும் தவறே செஞ்சாலும் அவர் ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கிறது கிடையாது. நீங்க ஒருவேளை வேற பிரச்சனை சந்திக்கலாம் நிமித்தமா, அது வேற. அவர் ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கிறது. எவனாவது அப்படி சொன்னான்னா அவன் ஆவியிலே கல்லெறியப்பட ஓகே, மாம்சமா கல்லெறிய யாரையோ, எவனாவது வந்து இல்ல அப்படிலாம் இல்ல, இருந்தாலும் தேவன் பண்ணுவார் சொன்னா ஆவியில அவனை கல்லெறிஞ்சிருவோம். ஓகே, சோ அது ஏன்னா டோட்டலி ராங் டீச்சிங். அந்த டீச்சிங் ஏத்துக்க முடியாது. A believer's worst place, அதாவது a believer's worst place என்னன்னா அன்பிலீஃப் தான். ஓகே, நாட் சின். அவிசுவாசம் தான் மோசமான இடம். ஒருவேளை அவன் அவிசுவாசத்திலே இருந்தாலும் அந்த நாட்கள்ல சில சூழ்நிலைகளாக இன்னும் ஆவியிலே தேர்ச்சி பெறாதனால, இன்னும் இஸ் நாட் மெச்சூர் எனஃப் டு வாக் இன் ஃபெய்த், அப்படி இல்லாமல் இருக்கும்போது அவனோட லோஸ்ட் பாயிண்ட், கீழே விழுகிற மாதிரி பாயிண்ட் போச்சுன்னா எங்க போவான்னா தேவனுடைய அன்பின் ப்ரொவிஷன் இடத்துல வந்து விடுவான். He falls into a pit called the provision that's out of the agape love of God. That is his worst point. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், ஒரு வேறமான எக்ஸாம்பிள். ஒருத்தர் வந்து விசுவாசியா இருக்கிறவரு ஒரு அகாலமா ஒரு மரணம் அடைஞ்சிட்டார் வைங்களேன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள். அதுக்கு என்ன காரணம்? கண்டிப்பா காரணம் ஒண்ணுதான், விசுவாசத்தை அவருக்கு இன்னும் புரியல, விசுவாசத்தின் பவர் அவர் யூஸ் பண்ணல, அதனாலதான் அவரு இறந்துட்டாரு. அவரே எங்க போய் விழுந்திருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா, he has fallen into the pit
வேர்ல்ட பொறுத்தவரை அவர் இறந்துட்டாரு சொல்லலாம். He has fallen to the pit of the love of God, where one day resurrection is going to be gifted to him without his faith. ஓகே, நான் இது ஒரு worst case scenario எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஏங்க வேற எக்ஸாம்பிளே கொடுக்க முடியாது நீங்க நினைக்கலாம். ஓகே பரவாயில்ல, பட் இது இட் வில் டிரைவ் ஹோம் திஸ் பாயிண்ட். ஈவன் நம்மளை பொறுத்தவரை வந்து ஓகே அவர் வந்து ஆண்டவரை சரியா அறிஞ்சு கொள்ளல, பைபிளை சரியா நானே இதை சொல்லியிருக்கேன். இந்த மாதிரி நடக்குதுன்னா உண்மையிலேயே வார்த்தை அவங்க புரிந்து கொள்ளல, தேவன் யார் என்பது புரிந்து கொள்ளல, அவங்க யாருன்றது புரிந்து கொள்ளல. சோ ஒரு ரொம்ப வீக் பிலீவரா அவர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அவிசுவாசத்துல இருந்து அவர் இந்த மாதிரி இறந்துட்டாரு, இல்ல ஏதோ இழந்து போயிட்டாருன்னா கூட அவரு கூட ஒன் டே இஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் resurrection that is 100% gift for him because he said yes to Jesus. That is the case. நான் என்ன சொல்றேன், இங்க இந்த லைவ் பாக்குறவங்க யாரும் இறந்து போல இல்ல, இது இல்ல வீடியோ பாக்குறவங்க உயிரோட இருக்கனால தானே பாக்குறீங்க. அப்படிப்பட்ட ஆளுக்கே நம்பிக்கை இருக்குன்னா உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லையா? Don't underestimate your growth in faith, where you have to study the word, stand in faith and declare things. That's what God has for you. That's your best life. அதுதான் நீங்க சந்தோஷமா இருப்பீங்க. அதை செஞ்சாதான் உங்களுக்கு ஹாப்பியா இருக்கும். வேற எது பண்ணாலும் நீங்க நிம்மதியா திருப்தி அடைய முடியாது. See, a believer unless he walks in faith, he will never be satisfied in life. Okay, so we have to do that. We will do that, no doubts about that. But today is not for that. Today is for something else. Today is a day where God tells you that பிசாசு வந்து உங்கள்கிட்ட சொல்றேன், ஏன் தெரியுமா இப்படி ஆயிட்ட, ஏன் தெரியுமா உங்களை கஷ்டப்படுற, உனக்கு விசுவாசமே இல்லை, அதான் கஷ்டப்படுற. யோசுவா கூட சொன்னாரு காலைல, விசுவாசம் இல்லை இந்த மாதிரி வரும்னு சொன்னார்ல, அதான் விசுவாசம் இல்லை அதனால தான் கஷ்டப்படுற அப்படின்னு. ஆண்டவர் கூட சொல்ல விரும்புறாரு, just because உங்க faith level எல்லாம் லோவா இருக்கு அப்படின்றதுனால you don't have to have the results of the world. You've been redeemed from that. அவர் சொல்றாரு, நான் அதுதான் நிக்கிறேன், அந்த இடத்துல நான் நிக்கிறேன். See, பேதுரு உங்களுக்கு மீன் பிடிக்க போறது வந்து இட்ஸ் a sign of unbelief and என்ன சொல்றது, ஒரு ஃபேமஸ் கிறிஸ்டியன் வேர்ட் இருக்கு, பின்வாங்கி போயிட்டாங்க, backsliding, பின்மாற்றம், backsliding. It is a point of backsliding, definitely, no doubts about that. ஏன்னா இவங்களை வாங்க உங்களை மனுஷரை பிடிக்க கூட்டு போறாங்க, திரும்ப மீன் பிடிக்க போனா அது backsliding எல்லாம் வேற என்ன. But he comes and stands there. Why? Because they are his elect. He will always do that. If the elect 100 times go there, he will 100 times come and stand there until they understand the power of the Spirit and what strength is inside of them. அதை அவங்க புரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் அவர் திரும்ப 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 அங்க போயிட்டு தான் இருப்பார். ஏனென்றால் அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர். அதுக்கப்புறம் அவங்களோட பேசி உங்களை வெளியே கொண்டு வருவாரு, உங்களை விசுவாசத்தை பலப்படுத்துவார், அதெல்லாம் உண்மை. அப்படியே இருன்னு சொல்ல மாட்டாரு. ஓகே, he will definitely want us to stand in faith. உங்களை ஒருவன் 1000 பேரை துரத்துவான், அதுதான் அவர் கொண்டு வர விரும்புறாரு, அவர் நிச்சயம் செய்வார். ஆனால் இந்த பாலிசி, நீங்க எடுத்த பாலிசி எப்படிப்பட்ட பாலிசின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்க. இந்த இன்சூரன்ஸ் பாலிசி சரியான பாலிசி போட்டிருக்கீங்க, ஜீசஸ் இன்சூரன்ஸ், சூப்பர் இன்சூரன்ஸ். ஏன்னா on your worst day still the favor of God and the grace of God is still for you on your worst day. ஓகே, ஏன் அதை சொல்றேன்னா, நீங்க கொஞ்சம் சுதாரிப்பாலன்னா பிசாசு உங்களை குற்ற உணர்வுகளை கொண்டு போயிடுவான். என்ன சொல்லிடுவான் அப்படின்னா, ஆமாமா நீ ஒழுங்கா ஜெபம் பண்ணிருக்கணும், பண்ணல, அதான் இப்படி இருக்கு. அப்ப என்ன சொல்லணும், தெரியுது, அது தெரியுது, நான் ஜெபம் பண்ண நீ ஒன்னும் சொல்லி எனக்கு சொல்ல தேவையில்லை, எனக்கு தெரியும். ஓகே, ஆனா என் பாலிசி என்ன பாலிசினா, ஜெபம் பண்ணாம இருக்கிற நாள்ல கூட, அதாவது என்னுடைய ப்ரெஷர்னாலயோ நான் பயந்துட்டேன், நான் சோர்ந்து போயிட்டேன், நான் பலவீனமாயிட்டேன், ஏதோ ஒரு இன்னும் சம்திங் ஆயிடுச்சு, மாம்சத்துக்கு இடம் கொடுத்துட்டேன் ஏதோ ஒரு விதத்துல. ஆவியில இருக்கிற எவனுமே சோர்ந்து போக மாட்டான். ஆவியில இல்லாம இருக்கும்போது தான் இந்த மாதிரி ஆயிடுது. ஏதோ ஒரு இதுனா சோர்ந்து போய், தளர்ந்து போய், பயந்து போய், இல்ல எனக்கு பாடியில இருக்கிற டிஃபிகல்ட்டி நிமித்தமா ஏதோ ஒரு குடும்பத்துல பிரச்சனை, ஏதோ ஒரு சம்திங்னால நான் டவுன் ஆகி போனா கூட எனக்கென்று சிறந்ததை வைத்திருக்கிறார், இன்றைக்கும் எனக்கு சிறந்ததான் தருவார். அதுதான் பாருங்க, 11வது மணி நேரத்துல போனவனு கூட என்ன கொடுக்குறாரு, அதே இதை கொடுக்குறாரு. ஐ மீன் சண்டைக்கு வந்துட்டாங்க, ஏங்க நான் காலையில 9 மணில இருந்து வெயில நின்று வேலை பார்க்கிறேன், இவன் 5 மணிக்கு வந்தான், 6 மணிக்கு 1 hour வேலை பார்த்தவனுக்கு எப்படி அதே சம்பளம் தரலாம்? தட் இஸ் த பாலிசி, தட் இஸ் த பாலிசி. It was signed. Okay, see again I'm clarifying, I'm not saying okay full நீங்க விசுவாசத்துல எதுவும் செய்ய வேணாம், அவிசுவாசத்திலே வாழுங்க நான் சொல்லல. see என்னன்னா, இந்த பாயிண்ட் தான் நிறைய பேர் எடுத்துட்டு எக்ஸ்ட்ரீம் கொண்டு போயிட்டு என்ன ஆயிடுறாங்கன்னா, விசுவாசிகள்னாலே இப்படிதான் இருக்கணும், பலவீனமா தான் இருப்பாங்க, அதனால அதுக்குதான் ஊழியக்காரங்க அவங்களை தூக்கி தாங்கி தோல்ல போட்டு அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும், வாங்க நான் அவங்களுக்கு ஜெபம் பண்ணி சரி பண்றோம், ஜெபம் பண்ணி சரி பண்றோம், அதை வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஆக்கிட்டாங்க. அது தப்பு. பட் அட் த சேம் டைம்
There is something like that because that's the policy. Because you are God's elect, you are very precious to him. Okay? ஏன்னா இது முழுக்க முழுக்க நம்முடைய ரட்சிப்பு, தேவன் நம்மை ரட்சித்தது, நம்மை மீட்டெடுத்தது, நம்முடைய பாவங்களை நம்மை கழுவினது, நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக ராஜாக்களும் ஆசிரியர் ஆக்கினது. இது எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஒரு அண்டர்லைங் வேர்டு இருக்கு. அது என்னன்னா நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து, நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து, நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து, நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து. Because God loved us, he did all for us. So this word love அப்படின்னு வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இட் கம்ஸ் வித் கிளாஸ் அண்ட் கண்டிஷன். அது என்ன கண்டிஷனோட வருதுன்னா, சம்டைம்ஸ் வந்து பியாண்ட் ஆல் கண்டிஷன்ஸ் இட் வில் ஸ்டில் ஒர்க்ன்றதுதான் லவ் உடைய கண்டிஷனே. உங்க பிள்ளைக்கு வந்து கூப்பிட்டு சொல்றீங்க, ஏப்பா இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது, இப்படி செய்யணும், வீடுல இந்த மாதிரி வச்சுக்கோ, இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணு அப்படின்னு சொல்றீங்க. உங்க பிள்ளைகிட்ட சொல்லிட்டு போறீங்கன்னு வைங்களேன், சின்ன பையனா இருக்கான், அவன் சொல்றீங்கப்பா ஹோம்ஒர்க் எல்லாம் முடிச்சு இதெல்லாம் பண்ணி வை, வச்சோன்னே உனக்கு நான் போய் ஏதாவது வாங்கி தரேன் அப்படின்னு சொல்றீங்க. ஆனா வந்து பார்த்தா பாதி தான் பண்ணிருக்கான். He is not eligible now for receiving the gift or whatever you promised. But still, if your heart is moved with love, it depends. It may not happen every day, but if your still heart moves with love for him, you will still go and get it for him, despite you knowing that you didn't do it. Okay, அதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன்னா, ஆண்டவர் என்ன சிஸ்டம் வச்சிருக்காருன்னா, அவர் வச்சிருக்காரு ஒரிஜினல் சிஸ்டம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, விசுவாசத்துல தாவீது மாதிரி போய் கோலியாத்தை பார்த்து மிரட்டி மண்டையில தட்டி அவன்கிட்ட வந்து புடுங்கணும். இதுதான் சிஸ்டம் வச்சிருக்கு. இதுக்குதான் வந்து வார்த்தை இருக்கிறது, இதுக்குதான் விசுவாசம் தேவைப்படுகிறது, இதுக்குதான் இயேசுவின் ரத்தம் நம்ம இந்த மாதிரி பலப்படுத்தி இதெல்லாம் கொண்டு போக வைக்குது. ஆனால் இயேசுவின் ரத்தம் இதை மட்டும் பண்றது இல்ல, இன்னொன்னும் பண்ணுது. அது என்ன பண்ணுதுன்னா, சம்டைம்ஸ் இது எதுவுமே நம்ம செய்யாம இருக்கும் போது கூட நம்மிடத்தில் தேவனுடைய அன்பு இருக்கிறதுனால அவர் என்ன பண்ணிடுறாருன்னா, பைபாஸ் பண்ணி எடுத்து கொடுத்துறாரு சிலதை. Satan may come and complain. ஆண்டவரே என்ன நீங்க வச்சிருக்க சிஸ்டம் நீங்களே மீறீங்க. அப்பதான் சொல்லுவாரு, என்னோடது என் இஷ்டப்படி கொடுக்க எனக்கு அதிகாரம் இல்லையா அவனை பத்தி. Because you have to understand what kind of God we are serving. See, என்னன்னா இந்த faith angle நம்ம டீச் பண்ணும்போது நான் இதை சொல்லலைன்னு வைங்களேன், I'm missing something. I'm not telling you the truth. Okay, it becomes like some kind of என்ன சொல்றது, ஒரு வேர்ல்ட்லி இது மாதிரி போயிடும். ஹார்ட் ஒர்க் ஸ்பெல் சக்சஸ் அந்த ரேஞ்சில் போயிடும். இட்ஸ் நாட் லைக் தட். ஓகே, திரும்ப சொல்றேன், definitely yes, there are principles. God wants us to operate in principles. He wants to live by the principles of faith which he has given us. எல்லாம் முக்கியம் தான். ஆனா the principle of love is the underlying thing. அதனால இது எல்லாமே நடக்குது. ஓகே, God's love தான் இது எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு நான் ரொம்ப உங்களை உற்சாகப்படுத்த விரும்புறேன். அதனால என்ன சொல்றேன்னா, இஃப் யூ ஆர் சேயிங் நான் வந்து ஒரு பயங்கர சேலஞ்சிங் டெரிட்டரியில இருக்கேன் பிரதர், அதாவது எனக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலை பார்த்தீங்கன்னா விசுவாசத்தை வாழ்றதுக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங்கா தான் இருக்கு. நான் இப்போ சூஸ் பண்ணிருக்க டெரிட்டரியோ, நான் இப்போ போயிருக்கிற வேலையோ, இல்ல எனக்கு இருக்கிற அந்த சூழ்நிலையோ சவாலோ பயங்கர ஒரு வனாந்திர மாதிரியான சவாலா இருக்கு. என்னை ஆண்டவர் வந்து ஒரு ரொம்ப டஃப்பான ஒரு பிளேஸ்ல தான் இன்னைக்கு வச்சிருக்காரு. ஆனா எனக்கு ஏதோ கற்றுக் கொடுக்குறாரு, எனக்கு ஏதோ போதிச்சுட்டு இருக்காரு, எனக்கு நடத்திட்டு இருக்காரு, அப்படி வார்த்தையினால நடத்திட்டு இருக்காரு. நான் ஏதோ லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அதெல்லாம் எனக்கு நடக்குது. ஆனா நான் டஃப்பான இடத்துல இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, I want to tell you something. Do not worry about taking risks. Do not worry about going forward in faith. If at all you fail, you fall into the pit called the love of God. That there is a powerful backup waiting for you in case you should fail. உங்க விசுவாசத்தின் ஜேர்னில ஒரு விதத்துல ஏதோ நீங்க ஜெபம் பண்ணி நடக்கல, இல்ல நீங்க விசுவாசம் நின்று தோத்து போறீங்க, இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று நடக்குதுன்னா, இன்னைக்கு ஜெபமே பண்ண முடியாத லெவல்ல இப்படி நான் ஒரு உடஞ்சு போயிட்டேன் அப்படின்னா நீங்க சொல்றீங்கன்னா, டோன்ட் வரி. இல்ல அப்படி வந்துருமோன்னு பயந்து போய் போகாம இருக்கிறீங்கன்னா அப்படி இருக்காதீங்க, தைரியமா போகும். ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு பயங்கரமான பேக்கப் இருக்கு. தட்ஸ் கால்ட் தி லவ் ஆஃப். 1000-10,000 தேவதூதர்கள் இருக்கிறாங்க. ஓகே, பூமி நிறைவும் கர்த்தருடையது, எக்கச்சக்க ரிசோர்சஸ் இருக்கு. இதெல்லாம் தாண்டி இதையெல்லாம் இயக்குகிற தேவனுடைய அன்பு உங்களுக்காக இருக்கிறது. தேவனுடைய அன்பு உங்களுக்காக இருக்கிறது. இதுதான் உங்களுக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய பொக்கிஷம், மிகப்பெரிய பேக்கப். God loves you, so he will do things for you out of the way, out of the syllabus. தேவர் நான் கல்யாண டைம்ல வந்து என் ஒய்ஃப் வந்து சில டெஸ்டிமனி என்கிட்ட சொல்லுவா. அதுல ஒண்ணு என்ன சொன்னேன், இதெல்லாம் எங்களுக்கு நாங்களா ஏத்துக்கவே முடியாது, இதெல்லாம் பிரசங்கமே பண்ணிருக்கோம். என்கிட்ட சொன்னா, எனக்கு எக்ஸாம் அவர் ரட்சிக்கப்பட்ட டைம்ல வந்து ஒரு டைம் அவருக்கு ஏதோ முடியாம ஆயிடுச்சு, எக்ஸாம் படிக்க முடியல. அப்போ சொன்னா, ஒரு நாள் ஜீசஸ் என் ரூமுக்கு வந்தாரு, வந்துட்டு இதுதான் நாளைக்கு கொஸ்டின்ஸ் வரும்னு எக்ஸாம் சொல்லிட்டாரு. பார்த்தா அதே தான் வந்துச்சு நாளைக்கு. அடுத்த நாள் நான் எழுதி நல்ல மார்க் வாங்கிட்டேன்னு சொன்னேன். நான் சொன்னேன், அதையெல்லாம் செய்ய மாட்டார். அது எப்படி செய்வார்?
அவர் நியாயத்தின் தேவன், நீதியின் தேவன். அப்படியெல்லாம் செய்ய மாட்டாரு. அந்த மாதிரி சம்டைம்ஸ் பேசும்போது எனக்கு இருக்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாம் அப்படி இருக்குன்னு நான் சொல்லல. எனக்கு வந்து எப்படி இருக்குன்னா, சம்டைம்ஸ் ஆண்டவர் மண்டையில தட்டுற மாதிரி இருக்கும். நான் செய்வேன், வேணா செய்வேன். நம்ம ஆண்டவர் என்னமோ மாதிரி நினைச்சிட்டு இருக்கோம். அவர் வந்து ஸ்ட்ரிக்ட் ஆபீசர் அப்படின்னு. அது மேபி ஃபார் சம்படி எல்ஸ். ஃபார் யூ இஸ் அ ஃபாதர். ஃபார் யூ இஸ் அ ஃபாதர். தட்ஸ் இஸ் பிரைமரி திங். He will go to any extent. He will break any law. Yes, he will break any law for you. Yes, he will break any law for you. பேதுரு தூக்கி ஜெயில போட்டாங்களா? சட்டப்படி என்ன பண்ணணும்? கோர்ட்டுக்கு போய், கோர்ட்லாம் கிடையாது அப்ப, ஒரு வேலை இருந்துச்சுன்னு வைங்க, அங்க போய் கோர்ட்ல அப்பீல் பண்ணி, போய் பேசி கெஞ்சி கதறி ஏதாவது பண்ணி, இல்லைன்னா அப்புறம் ஏதாவது அப்பீல் அப்ளை பண்ணி, இன்னைக்கு இருக்க ஒரு சிஸ்டம் வச்சுக்கோங்களேன், கோர்ட்டுக்கு தான் போகணும், போய் பெயில், அப்படித்தானே லா. யாராவது ஆளை அனுப்பிவிட்டு உள்ள இருக்கணும் தூக்கிட்டு வருவாங்களா? அது பேர் என்னது? ஒருத்தனை போலீஸ் வந்து பிடிச்சி வச்சிருக்குங்க, ஆளை அனுப்பி உடைச்சு தூக்கிட்டு வர்றது வந்து பேர் என்னது? அதுக்கு பேர் வந்து அது கரெக்டானது. உலகம் ஏத்துக்கல, அது எப்படி அது ஏத்துக்கும்? அந்த மாதிரிதான் பண்ணாரு. என்ன தூது அனுப்பினாலும் பூட்டை உடைக்கல, பூட்டை கழட்டிட்டு திரும்ப போட்டுட்டு வந்துட்டான். பத்திரமா இருக்கு. காலையில பார்த்து அவ்வளவு பேருக்கு கிறுக்கு பிடிக்குது. என்னடா ஆளை பூட்டியா இருக்கு, எல்லாம் நல்லா இருக்கு, சிசிடிவில பார்த்தாலும் ஒண்ணும் தெரியல, ஆனா ஆளை காணோம். எப்படி? அப்படிதான் செய்வார். He will do that. ஓகே. சோ இந்த நாட்கள்ல அநேகம் பேர் உங்க வீடுகளுக்கு போகும்போதோ, இல்ல நீங்க எங்க அந்த பிரச்சனை இருக்கோ அந்த இடத்துக்கு போகும்போது, you will see the problem was solved automatically. The problem was solved automatically. ஆண்டவர் என்ற மனாலும் சொல்லிட்டு இருக்காரு. சொல்லுவார் திரும்ப திரும்ப. என்ன சொல்றாருன்னா, sometimes வந்து I teach my love through the word. That's very important. But sometimes I teach my love through what the miracles I do for them. I do a miracle for my people and make them understand that I love them. And sir, it's my prerogative to do it either way. என்னோட விருப்பம் நான் எப்படினாலும் செய்வேன். சில நேரம் நான் இப்படி செய்வேன். இன்னைக்கு வந்து அந்த சில நேரம் அந்த கேட்டகரி இன்னைக்கு. Okay, God is going to do things like that. You will go and you will see the miracle. You will அப்படியே எனக்கு தலை சுத்திச்சுன்னு ஒருத்தர் சொன்னாரு. அந்த மாதிரி வந்து எப்படி இது நடந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு புரியவே முடியாது. அப்படிப்பட்ட அற்புதங்களை கர்த்தர் உங்களுக்கு செய்வார். போய் பார்ப்பீங்க, அது அங்க இருக்கும். Okay, so having said this, I don't want to just say இதோட அப்படியே நிறுத்த விரும்பல, ஒரே ஒரு காரணம் மட்டும் சொல்லிடுறேன். But we can do something, okay, to help the situation. என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, meditate the love of God from the word of God. That's very important. இதை நான் சொல்லலாம்னாலும் தப்பு. ஓகே, கண்டிப்பா நான் சொல்றேன். என்னது? meditate the love of God from the word of God. தேவனுடைய அன்பை கர்த்தருடைய வார்த்தையிலிருந்து தியானிப்பது. தேவனுடைய அன்பை கர்த்தருடைய வார்த்தையிலிருந்து தியானிப்பது. இது நமக்கு மிகவும் தேவை, மிக மிக தேவை. ஏன்னா your system can take more love. அதாவது லவ் ஆஃப் காட பொறுத்தவரை இது ரொம்ப அதிகமா நம்ம அனுபவிச்சிட்டோம்னு லிமிட்டே கிடையாது. போதும் அனுபவிச்சது போதும் சொல்லவே முடியாது. because you need it more. We need it more than ever. நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேவை. ஸோ அதுல லிமிட்டே இல்லாம we can get it more and more and more. சரியா? ஓகே, எப்படி அது லவ், how do you meditate the love of God? தேவன் உங்க மேல அன்பா இருக்காருன்ற காரியங்களை புரிந்து கொள்வதற்கு ஒரே ஒரு இது மட்டும். ஏசாயா 43. ஒண்ணுல இருந்து 6 வரைக்கும் வாசிங்க. ஏசாயா 40, எல்லாரும் எடுத்துக்கோங்க. ஏசாயா 43 1ல இருந்து 6. இப்போதும் யாக்கோபே, உன்னை சிருஷ்டித்தவரும் இஸ்ரவேலே உன்னை உருவாக்கினவரும் ஆகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது, பயப்படாதே, உன்னை மீட்டுக் கொண்டேன், உன்னை பேர் சொல்லி அழைத்தேன், நீ என்னுடையவன். நீ தண்ணீர்களை கடக்கும் போது நான் உன்னோடு இருப்பேன், நீ ஆறுகளை கடக்கும் போது அவைகள் உன்மேல் புரளுவதில்லை, நீ அக்கினியில் நடக்கும் போதும் வேகாதிருப்பாய், அக்கினி ஜுவாலை உன் பேரில் பற்றாது. நான் இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தரும் உன் இரட்சகருமாகிய உன் தேவனாகிய கர்த்தர், உன்னை மீட்கும் பொருளாக எகிப்தையும் உனக்கு ஈடாக எத்தோப்பியாவையும் சேபாவையும் கொடுத்தேன். நீ என் பார்வைக்கு அருமையானபடியினால் கனம் பெற்றாய்.
நானும் உன்னை சிநேகித்தேன். ஆதலால் உனக்கு பதிலாக மனுஷர்களையும் உன் ஜீவனுக்கு ஈடாக ஜனங்களையும் கொடுப்பேன். பயப்படாதே, நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன். நான் உன் சந்ததியை கிழக்கில் இருந்து வரப்பண்ணி உன்னை மேற்கிலும் இருந்து கூட்டி சேர்ப்பேன். நான் வடக்கை நோக்கி கொடு என்றும் தெற்கை நோக்கி வைத்திராதே என்று சொல்லி தூரத்தில் இருந்து என் குமாரரையும் பூமியின் கடையாந்தரத்தில் இருந்து என் குமாரத்திகளையும். 7 verse வாசிக்கவானா? இல்ல போதும். அது அதே தீம் தான் வருது. அதாவது என்ன சொல்றாருன்னா, காட்ஸ் லவ் எப்படி வெளியே வர இந்த இடத்துல வெளிப்படுது அப்படின்னா, உனக்காக நான் எவனாலும் பலி கொடுப்பேன்ற அளவுல பேசுறேன். அதாவது உனக்காக நான் ஒரு சட்டத்தை செய்வேன், உனக்காக நான் ஒரு அற்புதத்தை செய்வேன். ஒருவேளை அதுல ஒரு 10 பேர் பாதிக்கப்பட்டா நான் அதை பத்தி கவலைப்பட மாட்டேன்றேன். உங்களுக்கு ஒரு ஃபேவர் பண்றதுனால பல பேருக்கு அதனால பிரச்சனை வருதுனா கூட ஆண்டவர் கவலைப்பட மாட்டார். That kind of love he has for you. அதான் சொன்னேன், he will break the rule. நான் சொன்னேன்ல, நீங்க நம்பல. இங்க பார்த்தா என்ன சொல்லியிருக்காரு பாருங்க, உனக்கு பதிலா எகிப்தையும் உனக்கு ஈடா எத்தியோப்பியாவையும் தருவேன் அப்படின்னா, எத்தியோப்பியா எகிப்து எல்லாம் எலெக்ட் கிடையாது, இஸ்ரேல் மட்டும் தான் எலெக்ட். அதனால நான் உனக்கு ஃபேவர் பண்றேன், என்னன்னாலும் கொடுவேன். அதாவது ஃபேவர் வந்து will definitely sometimes look totally unfair when others look at you. அவங்க நினைப்பாங்க, ஏதோ உங்களுக்கு மட்டும் நடக்குது, நாங்களுக்கு தானே செஞ்சோம், எங்களுக்கு ஒரு நியாயம் உங்களுக்கு ஒரு நியாயமா கேட்டாங்கன்னா ஆமா அப்படின்னு வெளியே சொல்லிடாதீங்க, உள்ளுக்குள்ள சொல்லிடுறாங்க. அவங்கள்ட்ட போய் சொல்லி கடுப்பேத்தி விட்டாதீங்க. உங்களுக்குள்ள ஆமா அப்படிதான் எனக்கு செய்வாரு. இதெல்லாம் பைபிள்ல போட்டிருக்குங்க. நான் வந்து சொல்றேன்ல, ரிலிஜன் வந்து இதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்காது. ரிலிஜன் என்ன சொல்லி கொடுக்கும்னா, ஐயோ அப்படிலாம் கிடையாது, எல்லாருமேலயும் கர்த்தர் அன்பா இருக்காரு, எல்லாரும் நேசிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி 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 உங்கள் அற்புதத்தையும் உங்களுக்கு நடக்க வேண்டியதையும் திருடி விடும். நீங்க அப்புறம் உட்காந்து மண்டையை பிச்சுக்கிட்டு உட்காந்துருக்க வேண்டியதான், ஏன் எனக்கு நடக்கல, ஏன் எனக்கு மட்டும் நடக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு மண்டையை பிச்சுட்டு உட்காந்துருப்பீங்க. ஆனா என்ன பண்ணி வச்சிருக்காங்க, something has been stolen. Devil has stolen the exclusivity of God's love over you. Okay, religion does that. நானும் முதல்ல அப்படிதான் இருந்தேன். அதனால நான் சில விஷயம் ஜோம் பண்ண யோசிப்பேன், இல்ல நம்ம இப்படி ஜோம் பண்றோம், ஆனா நம்ம இப்படி ஜோம் பண்ணா அவங்களுக்கு பாதிப்பாயிரும்ல, இவங்களுக்கு இப்படி ஆயிரும்ல, அப்படிலாம் ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறமேட்டு அதுக்கு எப்படி கர்த்தர் பதில் கொடுப்பாரு அப்படின்னு நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். அதெல்லாம் என்னன்னா, அப்படி நினைக்கிறதுலாம் யாரு தெரியுமா, வேதத்தை கேளாதபடி செவியை அடைத்துக் கொள்ளுதனுடைய ஜெபம் அருவருப்பானது மாதிரி, வேதத்தை கேளாதபடி யோசித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய எண்ணமே அருவருப்பானதுன்ற ஒரு லெவல். சோ அதுக்கப்புறம் பைபிள் படிச்சேன். படிச்ச பிறகு தெரிஞ்சது, ஆஹா இப்படிதானே போட்டிருக்கு, இதை யார சொன்னா, கர்த்தர் தானே சொன்னாரு, அப்ப கரெக்ட் தானே, அப்படிதானே செய்வாரு அப்படின்னு நான் படிக்க ஆரம்பிச்சேன் பாருங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி எனக்கு நடந்தது சில விஷயங்கள். எனக்கு பர்டிகுலர் நடந்த ஒரு பர்டிகுலர் பிரேக் த்ரூ. அதனால ஒரு ஆள் ரொம்ப வருத்தப்பட்டாரு, கேட்டே அது சொன்னாரு, உங்களுக்கு எப்படி இப்படி செய்யலாம் அவங்க. நான் ஒண்ணும் சொல்லல, எனக்கு நடக்குங்க, எனக்கு ஃபேவர் இருக்கு, நடக்கும், இப்படிதான் நடக்கும், வேற என்ன நடக்கும், எனக்கு அப்படிதான் நடக்கும், இட் will happen for me. ஏன்னா அப்படிதான் போட்டிருக்கு, அந்த டீல் தான் நான் சைன் பண்ணிருக்கேன், வேணா நீங்களும் சைன் பண்ணுங்க, உங்களுக்கும் அப்படி நடக்கும் சைன் பண்ணீங்கன்னா, அப்புறம் you will not complain. சரி, ஓகே. இப்ப திரும்ப அதை வாசிங்க சிஸ்டர். 43 1 எல்லாரும் கவனிங்க, திரும்ப வாசிங்க. 1ல இருந்தால 1ல இருந்து வாசிங்க. ஓகே. இப்போதும் யாக்கோபே, உன்னை சிருஷ்டித்தவரும் இஸ்ரவேலே உன்னை உருவாக்கினவருமாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது, பயப்படாதே, உன்னை மீட்டுக் கொண்டேன், உன்னை பேர் சொல்லி அழைத்தேன், நீ என்னுடையவன். நீ தண்ணீர்களை கடக்கும் போது நான் உன்னோடு இருப்பேன், நீ ஆறுகளை கடக்கும் போது அவைகள் உன்மேல் புரளுவதில்லை. நீ அக்கினியை நடக்கும் போதும் வேகாதிருப்பாய், அக்கினி ஜுவாலை உன் பேரில் பற்றாது. நான் இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தரும் உன் இரட்சகருமாகிய உன் தேவனாகிய கர்த்தர். உன்னை மீட்கும் பொருளாக எகிப்தையும் உனக்கு ஈடாக எத்தோப்பியாவையும் சேபாவையும் கொடுத்தேன். நீ என் பார்வைக்கு அருமையானபடியினால் கனம் பெற்றாய். நான் உன்னை சிநேகித்தேன், ஆதலால் உனக்கு பதிலாக மனுஷர்களையும் உன் ஜீவனுக்கு ஈடாக ஜனங்களையும் கொடுப்பேன். பயப்படாதே, நான் உன்னோடே இருக்கிறேன். நான் உன் சந்ததியை கிழக்கில் இருந்து வரப்பண்ணி உன்னை மேற்கிலும் இருந்து கூட்டி சேர்ப்பேன். நான் வடக்கை நோக்கி கொடு என்றும் தெற்கை நோக்கி வைத்திராதே என்று சொல்லி தூரத்தில் இருந்து என் குமாரரையும் பூமியின் கடையாந்தரத்தில் இருந்து என் குமாரத்திகளையும். திரும்ப ஒரு வாசிங்க, அதே வாசிங்க. இப்போதும் யாக்கோபே, என்னை சிருஷ்டித்தவரும் இஸ்ரவேலே உன்னை உருவாக்கினவருமாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது, பயப்படாதே,
உன்னை மீட்டுக் கொண்டேன். உன்னை பேர் சொல்லி அழைத்தேன். நீ என்னுடையவன். நீ தண்ணீர்களை கடக்கும் போது நான் உன்னோடு இருப்பேன். நீ ஆறுகளை கடக்கும் போது அவைகள் உன்மேல் புரளுவதில்லை. நீ அக்கினியில் நடக்கும் போதும் வேகாதிருப்பாய். அக்கினி ஜுவாலை உன் பேரில் பற்றாது. நான் இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தரும் உன் இரட்சகருமாகிய உன் தேவனாகிய கர்த்தர். உன்னை மீட்கும் பொருளாக எகிப்தையும் உனக்கு ஈடாக எத்தோப்பியாவையும் சேபாவையும் கொடுத்தேன். நீ என் பார்வைக்கு அருமையானபடியினால் கனம் பெற்றாய். நானும் உன்னை சிநேகித்தேன். ஆதலால் உனக்கு பதிலாக மனுஷர்களையும் உன் ஜீவனுக்கு ஈடாக ஜனங்களையும் கொடுப்பேன். பயப்படாதே, நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன். நான் உன் சந்ததியை கிழக்கில் இருந்து வரப்பண்ணி உன்னை மேற்கிலும் இருந்து கூட்டி சேர்ப்பேன். நான் வடக்கை நோக்கி கொடு என்றும் தெற்கை நோக்கி வைத்திராதே என்று சொல்லி தூரத்தில் இருந்து என் குமாரரையும் பூமியின் கடையாந்தரத்தில் இருந்து என் குமாரத்திகளையும். இப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா 3 இடம் அவங்க படிச்சாங்கல்ல, இப்படிதான் வந்து யூ ஃபீட் ஆன் த லவ் ஆஃப் காட். என்ன நடந்துச்சு? இப்ப நீங்க அவங்க படிச்சுட்டே இருந்தாங்க. அப்போ என்ன பண்றது? உங்க காதுக்குள்ள போயிட்டு இருக்கு. என்ன போயிட்டு இருக்கு? தேவனுடைய அன்பை பற்றின வார்த்தைகள். ஓகே, இயேசு கிறிஸ்து பேசும்போது பாத்தீங்கன்னா கிருபையுள்ள வார்த்தைகள்னு போட்டிருக்கு. அப்படின்னா வேர்ட்ஸ் ஆஃப் ஹெசட், அவருடைய உடன்படிக்கையின் அன்பு, அதனுடைய வார்த்தைகளை இயேசு பிரசங்கம் பண்ண இருக்காரு. இதுதான் ஹெசட், வேர்ட்ஸ் ஆஃப் ஹெசட், கிருபையின் வார்த்தை, அன்பின் வார்த்தை, தேவன் நம்மேல் வைத்துகிற அன்பின் வார்த்தைகள் இவைகள். சோ இப்படி நீங்க திரும்ப திரும்ப, இப்ப சில பேருக்கு என்ன இருக்கும்னா, என்னது ஒரே எதுக்கு இத்தனை படிக்கிறாங்க அப்படிலாம் தோணி இருக்கும்ல, அதெல்லாம் உங்க மாம்சம் பேசுகிறது. ஓகே, உங்க ஆவி வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம்? என்ஜாய் பண்ணிருக்கோம் இதை பார்த்துட்டு. ஏன்னா இட்ஸ் ஃபீடிங் டைம். ஓகே, ஃபீடிங் ஆன் த குட்னஸ் ஆஃப் காட். தேசத்திலே குடியிருந்து சத்தியத்தை மேய்ந்து கொள். அப்படின்னா சத்தியம்னா கர்த்தருடைய உண்மை, கர்த்தருடைய உண்மை. அப்படின்னா அவர் உண்மை உள்ளவர். அவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னார்னா அது முக்கியம். இப்போவுமே அன்பா இருக்கிறேன்னு அவர் சொல்லியிருக்காருன்னா அது உண்மை. இல்ல, அன்பா இருக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காருல்ல, அதை மறுபடியும் வாசிக்க தியானிக்கதான் அது ட்ரூத்தா மாறுது. அது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? தேவன் என் மேல் அன்பா இருக்கிறார் என்பது மிக மிக உறுதியான ஒரு தன்மை, ஒரு காரியமாக மாறுகிறது. That becomes my property now. The idea that God loves me, the revelation, the knowledge that God loves me have become my idea now. It's become my property now. என்னுடைய உரிமையா இது மாறிவிட்டது, என்னுடைய சொத்தா இது மாறிவிட்டது. அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அது எப்படி நடக்குதுன்னா இப்படி மறுபடியும் வாசிக்கும் போதுதான். சோ அப்ப குறுக்க வர்றது என்னது? மாம்சத்துல இருந்து வருது. ஐயோ போர் அடிக்குது, வேற ஏதாவது படிப்போமா? இதுக்கு ஐஎஸ்ஐ 40 படிச்சுட்டு 43 எதுக்கு இத்தனை படிச்சுட்டு வேற எதுக்கா போவோம்? போதுமானாலும் அன்பை இந்த இடத்துல ருசிச்சு எடுத்துட்டீங்களா? உங்களுக்குள்ள இறங்கிருச்சா? அப்ப போங்க, இல்லைன்னா போகாதீங்க. ஸ்டே தேர். அதுக்குதான் நான் இப்படிதான் பண்ணுவேன். அதான் உங்களுக்கு பண்ண சொல்லி காட்டுறேன். திரும்ப திரும்ப போட்டு ஓட்டுறது, மறுபடியும் கேட்கதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தேவன் அன்பா இருக்கிறார் உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும். அதாவது we are not training our head, we are training our heart. Your head may be filled with doubts now, questions now. இதை பத்தி படிக்கும் போது don't worry about that. Let the words sink in deep. நான் சொல்றேன், இப்படி தேவனுடைய அன்பை சுவைக்க ஆரம்பிங்கள், ருசிக்க ஆரம்பிங்கள். இது ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, ஏன்னா அவர் நம்ம சிலுவைக்கு அவர் போனதே, நம்ம பாவங்களை நம்ம கழுவினதே, நம்ம ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கினதே நம் மேல் அன்பு கூர்ந்தது. ஆகவே அந்த அன்பை புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது, அன்பை அனுபவிக்க வேண்டியது அவசியமா. ஓகே, so keep meditating on the love of God, keep meditating on the blood of Jesus. You will end up in such encounters of the love. தேவனுடைய அன்பை ருசிக்கும்படியான அற்புதங்களை கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில செய்வார், நிச்சயமாய் செய்வார். அந்த நாட்களிலே அற்புத அடையாளம் உங்கள் வாழ்க்கையில காணப்படும், குறிப்பாய் உங்கள் சரீரங்களிலே காணப்படும். அது மட்டுமல்ல, மற்ற ஏரியாசிலையும் கர்த்தர் தம்முடைய அன்பை அற்புதங்கள் அதிசயங்கள் மூலமாய் செயல்படுத்துவார். ரொம்ப நாள் அவர் காத்து ஜெபிச்சுட்டு இருக்கீங்களா? அந்த அற்புதத்தை செய்து அவர் உங்கள் மேல் அன்பா இருக்கிறார் என்பதை உங்களுக்கு காட்டப்போம். ரொம்ப நாள ஜெபிட்டு இருக்க காரியத்துல அற்புதத்தை செய்து அவர் உங்கள் மேல் அன்பா இருக்கிறார் என்பதை காட்ட வேண்டும். ஓகே, சில கண்களை மூடும் ஜெபிக்கலாம். இந்த நேரத்துல ஒரு டைம் எடுத்து ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் such moments in our life. டெஃபினட்டா உங்களுக்கு நடந்திருக்கும். நீங்க நினைச்சிருப்பீங்க நமக்கு எலிஜிபிளே இல்லை, எப்படி நமக்கு நடந்துச்சுன்னு. ஒருவேளை அது ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி அந்த அற்புதம் நடந்துட்டாலும் உங்களுக்கு இப்போ அது மறந்து போயிருக்கலாம். இப்போ உங்க மைண்ட்ல இன்னைக்கு இருக்க ப்ராப்ளம் சிச்சுவேஷன் ரொம்ப ஆக்கப்பே போயிருக்கலாம். பட் ஸ்டில் ரிமெம்பர் தட் அண்ட் தேங்க் காட் ஃபார் தட் ரைட். அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே என்று சொன்னபடி நினைவு கூர்ந்து தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோம். ஆண்டவரே, இத்தனை வருஷங்களுக்கு முன்பாக இந்த நாளிலே நான் தகுதியே இல்லாம இருந்த போது எனக்கு அது எதுவுமே நடக்காதுன்னு நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனா எனக்காக நீர் செய்தி, எனக்காக நீர் அற்புதம் செய்தி, அதற்காக ஸ்தோத்திரம் அப்படின்னு சொல்லி, அதற்காக ஸ்தோத்திரம்.
அந்த சம்பவத்தை நினைவு கூர்ந்து அதை சொல்லி ஆண்டவர் நன்றி செலுத்து. ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே, நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவர் செய்த சகல உபகாரங்களை நாங்கள் மறக்காமல் நன்றி செலுத்துகிறோம். நீ செய்த சகல உபகாரங்களை நாங்கள் மறக்காமல் நன்றி செலுத்துகிறோம். நினைவு கூறுகிறோம். நினைவு கூறுறோம். எங்கள் நாளிலே எங்களை வல்லடைக்கு நீக்கி தப்பு வைத்ததை நினைவு கூறுகிறோம். எங்களை மரணத்துக்கு விலக்கி தப்பு வைத்ததை நினைவு கூறுகிறோம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே, சரியான நேரங்களில், தேவையான நேரங்களில் பொருளாதார உதவிகள், வேலை மற்றும் காரியங்கள் மற்றும் மற்ற காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் சரியான நேரத்திலே நாங்கள் சரியா ஜெபிக்காம இருந்த கூட, அறியாம இருந்த போது கூட எங்களுக்காய் தேடி வந்து நீர் செய்தவைகளுக்காக இந்த நேரத்தை நினைத்து நன்றி செலுத்தும். ஒருவேளை நீங்க சொல்லலாம், அப்படிலாம் எனக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கு, இப்ப நான் இது மாதிரி எதுவுமே அனுபவிக்கல. கவலைப்படாதீங்க. அதை நினைத்து தேவனுக்கு நன்றி செலுத்து. தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துங்க. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் செய்வார், கர்த்தர் செய்வார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கரைக்கு வரும்போது கரி நெருப்பு போடப்பட்டிருக்கிறதையும் மீன்கள் அங்கே இருக்கிறதையும் காண்பீர்கள். ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. Thank you Lord, thank you Lord. எனக்காக யுத்தத்தை செய்கின்ற, எனக்காக யுத்தத்தை செய்கின்ற, முன்னின்று சத்துருவை துரத்துவோம், முன்னின்று சத்துருவை துரத்துவோம். எனக்காக யுத்தம் செய்வோம், முன்னின்று சத்துருவை, எனக்காக யுத்தம் செய்வோர், முன்னின்று சத்துருவை துரத்துவோம். தேங்க்யூ Lord. அப்படின்னு அற்புத அடையாளங்கள் செய்கிற கஷ்டம் இதனால எதிர்பார்க்கிறோம். எக்ஸ்பெக்ட் சைன்ஸ், miracles and extraordinary manifestations. How do you expect signs, miracles and extraordinary manifestations? உடனே செய்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம். பெரிய காரியங்கள் செய்யும் வழி நடத்தும். ஆசீர்வதியும். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. Thank you. God bless you. Thank you, Joshua. Thank Sunday you so meeting. much. Thank you very much. Thank you, brother. Thank you, brother. Thank you, brother. Thank you so much. Thank you. Thank you, brother. Thank you. Thank you. Thank you, brother. Guys. Thank